Assalamu alaikum and a very good evening to you all. I'd like to welcome all the guest speakers, and all my colleagues from International Standard University. Today, we are going to have a webinar on a journey from higher secondary to university, studying English, its challenges and prospects. I, Shariat Talukdar, the moderator of today's session, and before we begin, I'd like to give you a little bit of introduction about our university. ISU has come into being under the Private University Act 2010 with the approval of UGC and the Ministry of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh. It has been founded by the International Standard University Trust and is managed by a board of trustees composed of the philanthropic industrialists from a standard group who are committed to imparting quality education to the students. As a part of their CSR activity, the founders aim at building the university as purely a non-profit institution. Now, I'd like to talk about a little bit about our programs. We have MA in English, and also we have BA program. The department is committed to developing the learner's graduate profile, including linguistic competence, literary understanding, interpersonal skills, critical thinking abilities, problem-solving abilities, and self-management, which are compatible to the needs of the 21st century. Keeping this in view, the department has designed its outcome-based curricula for the programs of BA Honors in English and MA in English Literature and Cultural Studies. Our undergraduate students attend the courses on language, linguistics, literature from the old period to the modern period, and general education encompassing philosophy, sociology, history, and especially the history of emergence of Bangladesh, so that they can attain a desired command of linguistic competence and English studies and develop an insight into understanding humanity and society. Our master's students, conversely, will study the courses on representative literary works involving British, American, African, and South Asian literary streams, critical theory, cultural studies, media studies, and film studies to enhance their analytical and research skills and employability in different fields. Now, at this stage, I'd like to introduce our colleagues from International Standard University. Today, among us, we have K. Ahmed Alam, a PhD Fellow, Associate Professor and Dean, Faculty of Humanities and Social Sciences, Chairman, Department of English. Among us, we also have Mahia Khan, Lecturer, Department of English, International Standard University. We also have Nishat Tasneem, Lecturer, Department of English, International Standard University. Now, at this stage, I would like to take the privilege to introduce our esteemed guest speakers. First of all, among us, we have Muhammad Shafiqul Islam, Assistant Professor in English, Hatimara College, Gazipur, Chairman and Founder Member, Gazipur City College, Gazipur. He is also the Founder Member, Gazipur Presidency College, Executive Editor, Pakik Shunajur, a literary fortnightly. He is also the CEO, Dhaka Gadget, a news portal. Welcome, sir. Now, I will move on to our next guest speaker. His name is Muhammad Abu Naeem, a PhD scholar at Jadavpur University, India. He is the founder of Scholars College, Tongi, Gazipur. He is also the ex-senior lecturer, Southeast University, Dhaka. At this stage, I would like to take the privilege to introduce our another esteemed guest, Mr. Humayun Kabir, lecturer in English, B.F. Shine College, Kurmitula. He is also the former adjunct lecturer in English, Eastern University. He is also the former lecturer in English, Shaban Model College, former lecturer in English, Al Hira Public School and College. He is also the founder of English Center, a YouTube channel. Now, I'd like to introduce Mr. Shubhashish Kumar Paul, English teacher, English version, Cantonment Public School and College, Soyadpur, Nilphamari. He's also the language instructor and English language teachers trainer. Then I will move on to Mr. Inamullah Shabuj. He is the lecturer in English, Khulna Public College. He is also a former lecturer of Northwestern University in Khulna. He's also an ex-lecturer, Northern University of Business and Technology, Khulna. I welcome all the guest speakers in our today's webinar. Now, I would like to invite my esteemed colleague,
Nishat Tasneem, lecturer, Department of English, to deliver her welcome speech. Nishat Tasneem. ধন্যবাদ শাহরিয়ার তালুকদার স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ফাল্গুনের সুন্দর সন্ধ্যায় আমি নিশাত তাসনিম, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক, আপনাদের সকলকে সুস্বাগতম জানাই সময় উপযোগী আজকে এই ওয়েবিনারে। আমাদের আজকের ওয়েবিনারের নির্ধারিত বিষয়বস্তু A journey from higher secondary to university, studying English, its challenges and prospects. আমাদের আজকের এই শিক্ষণীয় ওয়েবিনারের মাননীয় সভাপতি এবং আইএসইউ ইংরেজি বিভাগের ডিন ও সহযোগী অধ্যাপক কমিজ আহমেদ আলম এবং আইএসইউ ইংরেজি বিভাগের আমার সকল সহকর্মীবৃন্দকে জানাই অভিনন্দন। আরো অভিনন্দন জানাই উপস্থিত সকল শ্রদ্ধেয় অতিথিবৃন্দকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজকের ওয়েবিনারের মাধ্যমে ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকের সমানভাবে উপকৃত হবেন। অতএব বিলম্ব না করে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি ইংরেজি বিভাগের পক্ষ থেকে আরেকবার সুস্বাগতম জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ নিশাত তাসনিম। আমরা এক্ষেত্রে একটু বলে রাখি, যেহেতু এটি আমাদের ভাষা মাস এবং সেই সাথে যেহেতু আমাদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং আমাদের প্রাণের মাতৃভাষা দিবস সামনে আসছে এবং আমরা সেই ভাষা দিবসের মাসে আছি, তো আজকে সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের অনুষ্ঠান থেকে আমরা দুই ভাষা দিয়ে আমরা করতে পারি। আমরা একই সাথে বাংলা এবং ইংরেজি যে যেভাবে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি আমরা সেভাবে আমাদের আলোচনাটি রাখব। তো আমি এই পর্যায়ে আমি আমাদের বিভাগীয় প্রধান এবং আমাদের ডিন ফ্যাকাল্টি অফ হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস কে আহমেদ আলম স্যারকে তার সূচনা বক্তব্যের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। স্যার। ধন্যবাদ শাহরিয়ার। ভাষার এই মাসে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের এই মাসে ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করছি। উপস্থিত হয়েছেন বিভিন্ন খ্যাতিমান কলেজ থেকে আগত আমাদের সহকর্মী বৃন্দ, আজকের ওয়েবিনারের অতিথি হিসেবে আমার বিভাগের সহকর্মী বৃন্দ, উপস্থিত যারা আছেন এবং যারা ভিউয়ার্স, সবাইকে আমার সালাম, আসসালামু আলাইকুম এবং আন্তরিক অভিনন্দন। আজকের বিষয়টি খুবই উপযোগী আমরা মনে করি। আমি বিষয়টিকে এভাবে দেখব যে আসলে আমাদের ছাত্ররা যারা কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটি পর্যায়ে আসছে, পড়ছে, ভাষার ক্ষেত্রে, ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে তাদের না এই বিষয়গুলো আজকে আমরা অবতারণা করব এবং কিভাবে তাদের বিশেষভাবে ভাষিক বিষয়টিকে কাঙ্ক্ষিত মানে আমরা পঠন পাঠনে তাদের উন্নীত করতে পারি, এটি হচ্ছে আজকের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। আজকের এই বিষয়টি যেটা আমরা বলেছিলাম যে আমাদের ছাত্রদের হায়ার সেকেন্ডারি থেকে ইউনিভার্সিটি পর্যায় পর্যন্ত জার্নি ফ্রম হায়ার সেকেন্ডারি টু ইউনিভার্সিটি স্টাডিং ইংলিশ, ইটস চ্যালেঞ্জেস and its prospects। এটা যখন আমাদের ই ব্যানারে কাল থেকেই এটা ছিল, আমি দেখলাম আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ইসলামিক ইউনিভার্সিটির সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর রাশিদ আশকারি তিনি পছন্দ করেছিলেন। তার কাছে এই টপিকটি অনেক প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিল। আমরা ভেবেছিলাম যে আসলে আমাদের একটা দায়বোধ আছে এবং দায়বোধ থেকে আমরা বিশেষ করে যারা ডাইরেক্ট পাঠদানের ক্ষেত্রে স্টেক হোল্ডার্স, আমাদের সম্মানিত শিক্ষক যারা এসেছেন আজকে গেস্ট স্পিকার, তারা বিষয়টি আমাদের চাইতেও আরো সুন্দর করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারবেন, সমস্যাগুলো আলোকপাত করতে পারবেন, সমাধান কি হতে পারে সে ব্যাপারে নির্দেশনা দেবেন। আমি আমার প্রারম্ভিক কথায় কয়েকটি বিষয়ে আমি একটু অবতারণা করতে চাই। আমরা সবাই জানি যে আমাদের ছাত্র যখন ইন্টারমিডিয়েট পাস করছে, ইউনিভার্সিটিতে প্রবেশ করছে, তাদের
যে ইংরেজিতে যে প্রফিসিয়েন্সি থাকা দরকার, যে কাঙ্ক্ষিত মানের, সেটা আমরা দেখছি না। এবং ফলে কি হচ্ছে, তারা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা সাহিত্য বিভাগ ছাড়াও যে কোনো বিভাগে যখন তারা পড়ছে, তাদের তো অবশ্যই টেক্সট বুক হিসেবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইংরেজি মাধ্যমের বই পড়তে হয়। তখন তাদের ভাষাগত দক্ষতার অভাবের কারণে কাঙ্ক্ষিত ভাবে তারা একটা টেক্সটকে বুঝতে পারে না, ব্যর্থ হয়ে যায়। ফলে আমরা দেখি তাদের পঠনে পাঠনে তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং তাদের যে বিষয়বস্তুটাকে তারা সুন্দরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না। যেটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেলটা তো অবশ্যই হওয়া উচিত ইউনিভার্সিটি বা টার্সিয়ারি লেভেলের একটা প্রাথমিক সোপান। এটা কি কারণ হতে পারে যে আমাদের ছাত্ররা কেন ইংরেজি ভাষায় যথাযথভাবে কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন করতে ব্যর্থ হচ্ছে? এ ব্যাপারে আমার সহকর্মী যারা আপনারা উপস্থিত হয়েছেন, আপনারা সুন্দরভাবে বিষয়গুলো অবতারণা করবেন। তবে আমি যেটা মনে করি, অনেক বিশেষজ্ঞের মতে আমিও ঐকমত্য পোষণ করি, সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে যদিও এখানে 1835 সাল থেকে ইংরেজি ভাষাটা গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হিসেবে ঔপনিবেশিক কারণে সূচিত হয়েছিল, তারপরে আমাদের উপনিবেশায়ন হয়েছে, আমরা পাকিস্তান নামে ভূখণ্ড পেয়েছিলাম, আবার স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম, কিন্তু তারপরেও এই নতুন স্বাধীন ভূখণ্ডে ইংরেজি ভাষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম থেকে গেছে। এটা বিশ্ববিদ্যালয় পাঠদানের ক্ষেত্রেও যেমন, অফিস আদালতেও তেমন। তারপরও একটি বাস্তবতা হলো ইংরেজি ভাষা কিন্তু আমাদের দেশে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ না, এটা হচ্ছে ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ। এই ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজকে কিভাবে পাঠদান করাতে হয়, কিভাবে শিক্ষা দিতে হয়, এই ব্যাপারে নানা গবেষণা আছে, কিন্তু নানা এক্সপেরিমেন্টের মধ্য দিয়ে আমাদের শিক্ষার্থীরা চলছে। আমরা দেখলাম যে সিএলটি সূচিত হয়েছে ইংলিশ ফর টুডে বইয়ে। সিএলটি কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং যে অ্যাপ্রোচ, সেটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু আমরা সেভাবে কাঙ্ক্ষিত এখান থেকে লার্নিং আউটকামস বা শিখন ফলটি পাচ্ছি না। আমরা কি দেখছি, আমাদের ছাত্ররা they cannot fulfill our desire in terms of learning, that means covering the other 4 skills: listening, speaking, reading and writing, এবং তারা ভালো করতে পারছে না। আমরা যারা এখানে আছি, আমার সহকর্মী, আমরা যারা এখানে আছি, বিশেষ করে আমার বন্ধু জনাব শফিক আছেন, তিনি ভালোভাবে বলতে পারবেন। আমরা যখন ইংলিশ ফর টুডে বইটা পড়েছিলাম, তখন আমাদের 2টি পেপার ছিল, এখনো আছে সেই 2টি পেপার। আমরা প্রথম পেপারে লিটারেচার পড়েছি এবং সেই সাথে, মানে লিটারেচার মিনস প্রোজ এন্ড পোয়েট্রি পড়েছি। আমরা ফিকশনও পড়েছি, গালিভার্স ট্রাভেলস আমরা পড়েছিলাম, অন্তত বুক 1টা পড়েছিলাম, এবং পাশাপাশি আমাদের কিন্তু স্ট্রাকচার শিখতে হয়েছিল। আমার যতটুকু মনে পড়ে, there were 33 structures by which we attained a good command of the language. কিন্তু আমাদের পরবর্তীতে আমরা দেখলাম সেলটি অ্যাপ্রোচটা ইন্ট্রোডিউস হওয়ার ফলে টু সাম এক্সটেন্ট explicit grammar teaching was to some extent divorced. এই একটা কারণ, একটা আমার মনে হয় যে এই কারণেই ইংলিশ ফর টুডে বই যদিও আমরা ব্যবহার করছি বা কারিকুলামের যে সহায়ক বইগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু আমাদের ছাত্ররা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল করতে পারছে না। আমাদের ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে বলুন, ঠিক একইভাবে এসএসসি লেভেলেও তাই। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে সিএলটি পাঠদান চলছে, কিন্তু সিএলটির মাধ্যমে এক্সপ্লিসিটলি গ্রামার টিচিংটা হচ্ছে না, আমাদের ট্রান্সলেশনটা হচ্ছে না, এবং বিশেষ করে কারেকশন নিয়ে প্র্যাকটিসটা হচ্ছে না, যেটা আমাদের সময় হয়েছিল। এবং সিএলটি হচ্ছে কমিউনিকেশন অ্যাপ্রোচকে আমরা হাইলাইট করছি কাগজে, কলমে, কারিকুলামের মাধ্যমে। বাস্তবে কি দেখছি, সরি, যে 4 স্কিলস, লিসনিং, স্পিকিং, রিডিং, রাইটিং, এই 4টা স্কিল যথাযথভাবে আমরা পাঠদান করতে পারছি না কোনো কারণে। সেই কারণগুলো আপনারা চিহ্নিত করবেন, সমস্যা অনেকগুলোই আছে। এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে ভোকাবুলারি সেভাবে শেখানো হচ্ছে না, ফলে আমরা দেখছি আমাদের ছাত্রদের ডিজায়ার্ড যে এক্সপেকটেশন বা প্রফিসিয়েন্সি, সেটা তারা অ্যাটেইন করতে পারছে না, এবং ইউনিভার্সিটি পর্যায়ে এসেও তারা ইংরেজিতে সেভাবে ভালোভাবে শিখতে পারছে না। মানে আমরা যদি ইংরেজি মিডিয়ামের বা ইংলিশ ভার্সন যার প্রোডাকশন, এদের কথা বাদ দিই, তাহলে শিক্ষার বিকাশ ঘটছে, শিক্ষিত জাতি হচ্ছে, সার্টিফিকেট বিতরণ হচ্ছে,
কিন্তু যে 21 শতকের অন্যতম একটা গ্রাজুয়েট প্রোফাইল লিঙ্গুইস্টিক কম্পিটেন্স অ্যাটেইন করা ফর এমপ্লয়াবিলিটি সেটা ঘাটতি থেকে যাচ্ছে সিংহভাগ ক্ষেত্রে। এই বিষয় নিয়ে আমার সহকর্মী আপনারা উপস্থিত হয়েছেন, আপনারা আলোকপাত করবেন। তো আমরা ইউনিভার্সিটি পর্যায়ে আমরা চেষ্টা করছি, আমার মনে সব ইউনিভার্সিটি গুলোর ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে সেটা চেষ্টা করছে, প্রাইভেট এবং পাবলিক লেভেলে। তবে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি কারিকুলাম সম্পর্কে আমার সহকর্মী আজকের মডারেটর জনাব শাহরিয়ার একটু আলোকপাত করেছেন আপনাদের সামনে, যে আমরা চেষ্টা করছি। আমরা এখানে এক্সপ্লিসিটলি গ্রামার টিচিংটা রেখেছি, বিশেষ করে রিমিডিয়াল ইংলিশ আমরা রেখেছি, লিসনিং, স্পিকিং, রিডিং, রাইটিং এর কোর্স আমরা রেখেছি, ভোকাবুলারি ডেভেলপমেন্টের কোর্স আমরা রেখেছি। এবং আমাদের আরেকটি সংযোজন হলো, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হলেও আমরা একটা মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব আমরা এখানে সেট আপ করতে পেরেছি, যাতে করে ছাত্ররা নট অনলি ফ্রম আস, তারা নেটিভ স্পিকারদের কাছ থেকে তারা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবে, শুনবে এবং নিজেকে তারা ডেভেলপ কতটুকু করতে পারলো অ্যাসেস করতে পারবে। তো আমার মনে হয় আজকে আমরা যদি সামষ্টিকভাবে বিবেচনায় নিয়ে আসি, আমাদের ছাত্ররা ইন্টারমিডিয়েট থেকে ইউনিভার্সিটিতে আসছে, বাট দে ক্যানট অ্যাটেইন দ্য গুড কমান্ড অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। ওয়াই? সো হোয়াট মে বি দ্য রিমিডিয়াল মেজার্স, ওয়ে আউট কি হতে পারে, এটা নিয়ে আমরা আজকে একটু মত বিনিময় করি। আপনারা চমৎকার সময় দিচ্ছেন আমাদেরকে, এই জন্য আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে, ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আগাম ধন্যবাদ জানিয়ে রাখছি। সো আমার মনে হয় আমি এখানেই শেষ করতে পারি, আমি আমার অভিব্যক্তি প্রকাশ করলাম আপনাদের সামনে। আপনাদের ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। আপনি খুব সংক্ষেপে আজকে আমাদের আলোচনার সূচনাটি করে দিয়েছেন আপনার সূচনা বক্তব্যের মাধ্যমে। তো আপনি আপনার আলোচনায় কয়েকটা বিষয় একটু নিয়ে এসেছেন, সেটা হচ্ছে আমাদের টেক্সট বুক নিয়ে বলেছেন যে আমাদের টেক্সট বুক ইংলিশ আছে, চলছে, কিন্তু এরপরও কেন আমাদের ছাত্রছাত্রীরা আসলে ইংরেজিতে যে কমান্ড অফ ইংলিশ আপনি যেটা বলছেন, কমান্ড ওভার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটা কেন হচ্ছে না। সেই সাথে আপনি একটু বোধহয় আমাদের কলোনিয়াল সাবকন্টিনেন্টের যে কলোনিয়াল যে একটা ব্যাপার, ইংলিশ কিভাবে আসছে সেটার একটু সেটা সম্পর্কে সামান্য একটু আমাদের ধারণা দিয়েছেন। আপনি লিসেনিং, স্পিকিং, রিডিং, রাইটিং এগুলোর কথা বলছেন, কিন্তু এগুলোর মধ্যে সমন্বয় নেই, এবং সেই সাথে আমরা যে ইএফএল সিচুয়েশন আছি সেটিও বলেছেন, যেটি আপনার সাথে আমিও সম্পূর্ণ একমত যে আমরা ইংলিশ অ্যাজ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ সেই একটা পরিস্থিতিতে এখনো আমরা বাংলাদেশে আছি। আপনার ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতার কথা আপনি শেয়ার করেছেন, আপনার যখন আপনি ছাত্র ছিলেন, স্কুল জীবনের কথা বলছেন, সেই সাথে সিএলটি অ্যাপ্রোচ নিয়ে আপনার একটা সংক্ষিপ্ত ক্রিটিসিজম দিয়েছেন, যেটি অবশ্যই আলোচনার দাবি রাখে। কেউ বলে সিএলটি বেশ সফল, আমরা অনেকেই আবার মনে করি সিএলটি অনেক ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করতে পারেনি। যে কারণে আপনি একটি সুন্দর একটি টার্ম আমাদেরকে সামনে বলেছেন, সেটা লিঙ্গুইস্টিক কম্পিটেন্স ফর এমপ্লয়াবিলিটি, যেটা আমাদের সবার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যে আসলে লিঙ্গুইস্টিক কম্পিটেন্স কেন হচ্ছে না, আর আমাদের এমপ্লয়াবিলিটিতে কেন বা আমরা ব্যর্থ হচ্ছি। তো এই প্রশ্নগুলো আপনি আমাদের বেস্ট যে স্পিকার যারা আছেন, আমাদের অতিথি বক্তা যারা আছেন তাদের জন্য রেখেছেন। তো আমি সেক্ষেত্রে আমি আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত বক্তা জনাব মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম স্যারকে আমি বলবো যে আপনি যদি স্যারের এই আলোচনা থেকে শুরু করেন এবং আপনার অভিব্যক্তি এবং অভিজ্ঞতা যদি আমাদের সাথে যদি শেয়ার করেন, যে কোথায় আমাদের চ্যালেঞ্জগুলো এবং কোথায় আমাদের প্রস্পেক্টটা আছে, যদি আপনি 2 থেকে 3 মিনিটের মধ্যে একটু আমাদেরকে জানান, এর পরবর্তীতে আমরা আরো এ বিষয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। জি স্যার। Okay, thank you, Mr. Shahriar. This is for the first time. I am in the webinar of International Standard University. Thank you for everybody, those who are present here. ভাষা দিবসে প্রথমে ভাষা শহীদদের প্রতি সশ্রদ্ধ চিত্তে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, এবং একটি যুগোপযোগী এবং সময় উপযোগী বিষয় অবতারণার জন্য এবং এ ধরনের একটি বিষয় সিলেক্ট করার জন্য, স্পেশালি এ জার্নি ফ্রম হায়ার সেকেন্ডারি টু ইউনিভার্সিটি স্টাডিং ইংলিশ, এই বিষয়টি নিয়ে এমন একটি বিষয় এখানে সূচিত হয়েছে। এটা ছিল আসলে প্রাসঙ্গিক, বিশেষ করে এই মুহূর্তে। একটা বিষয় আমাদের না বললেই নয়, ইংলিশ ইজ নট আওয়ার মাদার টাং। We are non-native speakers, but we have to learn the language for many different purposes. This is true. We can learn it consciously or subconsciously. This is also matter. But the fact is that we, especially our students, especially for the rural students, I can say, they cannot
even read English, let alone speaking or other skills. We can learn English language, especially because English is a skill-based language. We can learn it by practicing for learning skill, listening, speaking, reading, and writing. But the matter of fact that in our educational institutions, when we take test from the students, we want to know about the writing ability only, not spoken ability or other skills. This is a great problem which had been going on for many days. এজন্য সরি। যে বিষয়টি আমি আসলে বলতে যাচ্ছি যে বিশেষ করে এই রুরাল এরিয়াতে যে সমস্ত আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে, এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমরা ওই ইংরেজিটাকে আমাদের কবির আহমেদ আলম ভাই, কে আলম, ডিন অফ দিস of humanities and social sciences, also the chairman of English department in International Standard University, সত্যি বলেছেন যে যেভাবে যে সমস্ত স্টুডেন্টদেরকে আমরা পাই, ভেরি কি বলবো, ম্যাটার অফ রিগ্রেট, of course it is, because we all know a popular joke now. This is I am GPA 5, very popular joke. কেন এরকমটা হচ্ছে? আমার যেটা মনে হয়, আমাদের যে এইম, অবজেক্টিভ, গোল অ্যান্ড পারপাস অফ লার্নিং দিস ল্যাঙ্গুয়েজ, স্পেশালি ইংলিশ, এখানে যথেষ্ট সমস্যা রয়েছে। এই জন্য যে আমরা আমাদের এইম কি, অবজেক্টিভ কি, আমাদের গোলটা কি, এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা মাথায় নিতে পারছি না অনেক সময়। There are many reasons behind it. অনেক কারণই আছে। হতে পারে আমরা কোথায় ছুটছি এখন, মেইনলি উই ওয়ান্ট টু হ্যাভ এ রেজাল্ট। আমাদের টার্গেট হচ্ছে হোয়াট শুড উই ডু। আমাদের হওয়া উচিত ছিল কি, যে উই লার্ন দিস ল্যাঙ্গুয়েজ, যে প্রসেসে শিখি না কেন, উই ক্যান লার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ থ্রু লিটারেচার, যেটা কবির আহমেদ আলম বললেন যে আমরা ইন্টারমিডিয়েটে শিখেছি। উই ক্যান অলসো লার্ন ইংলিশ থ্রু কমিউনিকেটিভ অ্যাপ্রোচ, এভাবেও শিখতে পারি, যেভাবেই হোক সেটা সমস্যা না। বাট আওয়ার এইম ইজ টু লার্ন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। ইংলিশটা থাকবে আমাদের টার্গেটেড ল্যাঙ্গুয়েজ। আমাদের টার্গেটটা হচ্ছে আমরা ওখানে রিচ করব, ওখানে আমরা পৌঁছাবো, এটি হচ্ছে আমাদের মেইন টার্গেট হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা টার্গেটটা করছি অন্য জায়গায়। সেই জায়গাটি হচ্ছে আমরা জিপিএ 5 পাওয়ার জন্য লড়াই করছি, কোনো এক সময় বোর্ডে ফার্স্ট হওয়ার জন্য লড়াই করতাম। বাট অ্যাকচুয়ালি what we are producing in our higher secondary level and secondary level, we are producing the examinee, not the learners. This is the fact. Actually, if we want to prepare our learners, or if we teach them to learn English, it will happen new era. একটা নতুন যুগের সৃষ্টি হতো, কিন্তু তখন একটা ঘটতো যে এটা একটা নতুন হচ্ছে, কিন্তু আমরা তো তাদেরকে পরীক্ষার্থী বানিয়ে রাখছি। এটা যে আমাদের হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে হয়েছে তা না। মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস ইন আওয়ার হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল, মিনস ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ার এন্ড সেকেন্ড ইয়ার, স্পেশালি ইন আওয়ার রুরাল এরিয়া, এখানে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, মোস্ট অফ দেম cannot read English fluently, and their pronunciation is not acceptable. কোনোভাবেই কিন্তু এটি কাম্য নয়, এটি তারা পারছে না। আর অন্যদিকে তাদের স্পোকেন অথবা তাদের লিসেনিং, এ ধরনের কোনো এক্সাম কিন্তু আমাদের এখানে মেইনলি আসলে হচ্ছে না। অনলি রাইটিং এর উপর বেস করে তারা কতটুকু শিখবে, এটি একটা রয়ে গেছে। এগুলো চ্যালেঞ্জ, যে কেন এগুলো হচ্ছে, কি কারণে হচ্ছে। শফিক স্যার, নন গভর্নমেন্ট যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে অথবা যে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে, বিশেষ করে স্কুল এন্ড কলেজ, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের উপর কিন্তু রেজাল্ট করার জন্য যথেষ্ট একটা চাপ থাকে। কার কয়টা জিপিএ 5 পেলো, কার কি কোন গ্রেড হলো, এই বিষয়গুলি কিন্তু এখানে সবচেয়ে বেশি দেখা হয়। আসলে তারা কতটুকু শিখলো, এই বিষয়টি তেমন ভাবে ওভাবে গুরুত্ব দিয়ে এখানে দেখার সুযোগ নেই। ইভেন উই আর বাউন্ড টু মেক নোটস ফর দেম,
তারা যখন লিখবে তাদের অ্যাবিলিটিটা হওয়া উচিত ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং, এই অ্যাবিলিটিটা যদি তাদের থাকে তখন তারা কিন্তু লিখতে পারতো, তারা চিঠি লিখতে পারতো, ডিফারেন্ট টাইপস অফ রাইটিং সেটা তারা করতে পারতো। বাট সামটাইমস উই আর বাউন্ড টু মেক নোটস ফর দ্যাম, তাদেরকে আমরাই কিন্তু এগুলো করে দিচ্ছি। এটি জি স্যার, স্যার আপনাকে ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শফিক স্যার, আমাদের দেশে ওই বিষয়টা এখনো স্যার, চলে আপনার যায়। একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ব্রিটিশ উপনিবেশের কথা বলছিলেন আমাদের কমিস আলম ভাই, যে আসলে দেখেন আমরা যদি একটা সেলফ রেসপেক্টের জায়গা তৈরি করতে পারতাম বাঙালি জাতি হিসাবে, আমি পুরো জাতির বিষয়টাই বলছি, যে আপনারা সবাই জানেন একটা বিষয় যে হোয়াই 33% মার্কস ইজ পাস মার্কস, কেন এই পাস মার্কটি হলো এই 33%, এটি একটা সুন্দর ইতিহাস আছে, আমি একটু সংক্ষেপে বলতে চাই। তা হচ্ছে আপনি কি আমাকে শুনতে 1857 সালে, শফিক স্যার, 1857 শুনতে পাচ্ছেন? স্যার 1800 স্যার স্যার আমরা আপনার কাছে একটু পরে আবার ফিরে আসবো ইনশাআল্লাহ। আপনার কাছ থেকে আমরা অবশ্যই থ্যাংক ইউ ইংরেজি ভাষার যে এখানে চর্চার যে ইতিহাসটি এটি আমরা অবশ্যই আপনার কাছ থেকে শুনবো। এবং স্যার আপনি অনেক সুন্দরভাবে একটা কথা বলছেন, যেটি বলেছেন যে ইংরেজি আসলে একটি স্কিল বেসড ল্যাঙ্গুয়েজ, যে কোনো ভাষা আসলে স্কিল বেসড, কিন্তু আমাদের এখানে বোধহয় আপনি চর্চার অভাবের যে কথাটি সেটি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। সেই সাথে রুরাল এরিয়াতে বোধহয় আমাদের সঠিক চর্চা এবং শিক্ষকদের যে ট্রেনিং সেগুলোর অভাবের কথা বলেছেন। এবং আপনি একটা চমৎকার কথা বলেছেন যে আমরা আসলে এক্সামিনিস তৈরি করছি কিন্তু লার্নার্স তৈরি করছি না। এবং আমরা অনেক সময় শিক্ষকরা ছাত্রদের জন্য নোট তৈরি করে দিচ্ছে যেখানে তাদের নিজেদের থেকে লিখবার কথা ছিল, সেটি তারা করছে না। তো আমরা আপনার আলোচনার এই অংশটুকু থেকেই আমরা একটু আবু নাঈম স্যারের কাছে যাব, যে আবু নাঈম স্যার যদি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি বা আপনার যে এই এতদিন ধরে যে শিক্ষকতার সাথে আছেন, তো তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি আমাদেরকে একটু বলবেন যে আপনার এক্সপেরিয়েন্সটা কি, অভিজ্ঞতাটা কি, কোন চ্যালেঞ্জ কি ফেস করছেন এবং তার সমাধান কি, আমাদেরকে কি সাজেস্ট করবেন আজকে। নাইম স্যার। ওকে, ধন্যবাদ স্যার। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, উপস্থিত দিন স্যার আর ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি ফ্যাকাল্টি সকলকে নাইম স্যার কানেকশনটা হয়তো একটু ডিসরাপ্টেড হয়ে গেছে। আমরা স্যার যখন আমাদের সাথে আবার কানেক্টেড হবেন আমরা স্যারের কাছে আবার ফিরবো। আমরা ওই একই প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা একটু এবার হুমায়ুন কবির স্যারের কাছে যেতে চাচ্ছি। সরি, আমার লাইনটা ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল। ওকে ওকে, আবু নাঈম স্যার আমাদের সাথে আছে। আচ্ছা, ধন্যবাদ সবাইকে। আমি আন্তরিক দুঃখিত একটু লাইনটা ডিসকানেক্ট হয়ে যাওয়ার জন্য। আমি সম্মানিত দিন স্যার এবং ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি ফ্যাকাল্টিকে ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা ভাষা দিবসের মাঠে ভাষা নিয়ে কিছু কথা বলতেন, যদিও এটা ইংরেজি ভাষা। আমার পয়েন্ট হচ্ছে একটু খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে বলি। আমি মানে থিওরিটিক্যাল কিছু বলবো না, আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে কথা বলবো। আমি চ্যাসেলের উপরে মাস্টার্স করেছি, আমার কাছে অনেক থিওরি আছে কিভাবে কি করা যায় আমরা সবাই জানি, কিন্তু আমি ইংরেজি পড়াচ্ছি যদি বলি প্রায় 22 বছর। আমার শুরুটা হয় ইন্টারমিডিয়েট স্টুডেন্ট পড়ানো নিয়ে, সেটা 1998 সাল থেকে। তো এই 98 সাল থেকে আমার অনার্স মাস্টার্স পুরো সময়টা আমি ইন্টারনেট ছাত্র পড়াই। তখনকার সিলেবাসটা আমি দেখেছি, এবং যখন আমি ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট মানে ইউনিভার্সিটি টিচার হলাম, আমার এত স্টুডেন্ট ছিল যে আমি আসলে এদেরকে ছাড়তে পারিনি। শারিয়া স্যার জানে যে আমি ইউনিভার্সিটি ক্লাস শেষ করে বিকালে প্রাইভেট পড়ার জন্য চলে আসতাম। হয়তো আমি প্রাইভেট পড়াতাম সেটা ঠিক আছে, কিন্তু সিলেবাসটা তো আমার নজরে ছিল। তো এই পর প্রায় 3টা বা 4টা ধাপে সিলেবাসটা চেঞ্জ হয়েছে এটা নিয়ে। তো আমাদের গভর্নমেন্টের যে বিষয়টা যে আসলে স্বাধীনতার পর থেকেই কিন্তু চেষ্টা করা হচ্ছে বাংলাদেশে ইংরেজি ভাষাটার পরিবর্তন উন্নয়ন যাই যেভাবেই করুক, যেই গভর্নমেন্টে আছে সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছে। তারপরে কেন হচ্ছে না? আর আমরা কখন টের পাই যে তাদের ইংরেজিটা আসলে সত্যি দুর্বল? যখন আমি ইউনিভার্সিটি ফাউন্ডেশন কোর্সগুলো করাতে যাই, তখন আমি খুব খুব সহজে বুঝতে পারি যে আসলে ওরা এ প্লাস পেয়েছে ঠিক আছে, কিন্তু ওদের এই এ প্লাসটা সত্যিকার এ প্লাস না। তাদের এই ক্লাসের মধ্যে একটা ঘাটতি আছে। ঘাটতিটা কোথায়? ঘাটতিটা হচ্ছে আমাদের গভর্নমেন্ট যে সিলেবাসটা মানে আমাদের বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট এই সময়টা ধরে আমাদের 4টা স্কিলকে প্রপারলি ইন্টিগ্রেট করতে পারেনি। ওরা অলওয়েজ ফোকাস করেছে রাইটিং এন্ড রিডিং এর দিকে। আর আমাদের ইতিপূর্বে আমাদের স্যার বলে গেল যে তারা ভালো এক্সাম মানে পরীক্ষার্থী হিসাবে খুব ভালো, পরীক্ষা দেয় খুব ভালো, পরীক্ষা কোচিং করার জন্য খুবই পারে, কিন্তু ইংরেজি শেখার জন্য আসলে ততটা পারে না। তো আমি একজন কোচিং মাস্টার থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটি টিচার পর্যন্ত এসেছি,
এখন আমি ইংরেজিতে পিএইচডি করতেছি, আমি দেশের বাইরের স্টুডেন্ট পড়িয়েছি। এই সব কিছু মিলে আমার জাস্ট আমার থেকে যদি আমি কিছু একটা বলি, আসলে সমস্যাটা একদমই সত্য, দুটো স্কিলকে সবসময় অ্যাভয়েড করা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে লিসনিং এবং স্পিকিং। এবং এটা আমাদের যে কারিকুলাম বা সিলেবাস গভর্নমেন্ট থেকে দেওয়া হচ্ছে, এই সিলেবাসে লেখা আছে, কিন্তু ইংলিশ ফার্স্ট পেপার বই আমরা দেখি যে লিসনিং এর কথা ওখানে আমরা দেখি, স্পিকিং এর কথা বলা আছে, কিন্তু পরীক্ষায় এটা অন্তর্ভুক্ত না থাকার জন্য কোনো শিক্ষকও পড়ান না, আবার কোনো কোচিং সেন্টারের শিক্ষক না, ক্লাস তো পড়ানোই হয় না। তো এর ফলে কি দাঁড়াচ্ছে, ছাত্ররা ভাবে লিসনিং আর স্পিকিং এর তো তাহলে আর দরকার নেই, আমার শুধু রাইটিং হলেই হবে, আমার শুধু রিডিং হলেই হয়ে যাবে। তো ওদের ভিতরেও একটা টেন্ডেন্সি চলে আসে, তো আমার যেটাতে আমি ক্লাস পাবো আমি সেটাই করবো। তো গভর্নমেন্ট যদি একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সামের মতো করে, আমাদের ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথমেটিক্স এক্সাম হয়, প্র্যাকটিক্যাল একটা পার্ট রয়েছে, ইংলিশটা যদি এভাবে একটা প্র্যাকটিক্যাল পার্ট থাকতো, তবে কিন্তু এই জায়গাটা কিন্তু ছাত্রদের নজর বেড়ে যেত, ওরা কিন্তু যথারীতি যেভাবে হোক স্পিকিংটা ডেভেলপ করার চেষ্টা করতো, এই স্কিলটা তারা ডেভেলপ করতো। এবার আছে লিসেনিং এর ব্যাপারে। আমাদের আসলে স্যার একটু আগে রুরাল পার্ট নিয়ে কথা, রুরাল সাইড নিয়ে কথা বলছে, আমাদের দেশে স্কিল টিচার নেই। আমার দুঃখটা হচ্ছে যে জায়গায় আমাদের এত এত শিক্ষক, এনটিআরসি পরীক্ষা দিয়ে অনেক শিক্ষক হচ্ছে, এই হচ্ছে বা যেইভাবে আসছে, আমি আমাদের অত্র অঞ্চলের শিক্ষকদের দেখছি, শিক্ষকদের ভিতরে আমি ইউনিভার্সিটি টিচার হওয়ার পর দেখছি প্রত্যেকটা টিচার একটা ডিপার্টমেন্টের একটা প্রাণ, আর কলেজগুলোর প্রত্যেকটা টিচার একজন আরেকজনের ভয়ানক শত্রু। কারণ এটা একটা খুব অদ্ভুত ব্যাপার যে দেখি যে শিক্ষকদের শত্রু হয়ে আছে, সেখানে তারা ছাত্রদের কিভাবে শেখাবে। তো তার মূল কারণটা হচ্ছে আমাদের গভর্নমেন্ট পুরো বিষয়টাকে একটু ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছে। আমি আসলে এই জায়গাটা আমার মূল উদ্দেশ্য বলা এটাই জায়গা, যে সিলেবাস কারিকুলামকে যদি একটু চেঞ্জ করা হয়, আমাদের শিক্ষকদের মনোভাবকে একটু পরিবর্তন করা হয়, তবেই কিন্তু এই পরিবর্তনটা সম্ভব। আর পাশাপাশি আমাদের অভিভাবকদেরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। যেমন আমার নিজের একটা কলেজ আছে, এই কলেজটা প্রায় 10 বছর বয়স হয়ে গেছে। এখানে স্টুডেন্টদেরকে আমি একটু ভিন্নভাবে এই কলেজে কিছু সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করেছি। তো করার পরে অভিভাবকদের থেকে আমার উপরে প্রচন্ড চাপ, বলে যে এই কলেজে মানে ওনারা আমাদের বাচ্চাদেরকে অতিরিক্ত চাপ দিচ্ছে। যে একটু আমার খুব ভালো লাগলো, স্ট্যান্ডার্ড মানে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি, আমাদের ডিন স্যার বললো আমাদের একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবের কথা বলেন আপনারা। আমি ইতিপূর্বে যে ইউনিভার্সিটি চাকরি করেছি 10 বছরও একটা ল্যাব পাইনি, আমরা অনেকবার অথরিটির কাছে গিয়েছি। আর আমি খুব অবাক হচ্ছি, আমি সত্যি খুব ভালো করবো ইউনিভার্সিটি ইনশাআল্লাহ, যে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি একটা ল্যাব শুরুতেই মানে পেয়ে যাবে ছাত্ররা, এটা অনেক বড় ব্যাপার। কারণ একটা ল্যাব থাকলে আমাদের দিন স্যার বললো যে ও নিজেকে জাজ করতে পারবে সে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে তার ইংলিশটা কোন পর্যায়ে রয়েছে। আমরা তো নেটিভ স্পিকার না, আমরা যত কিছু বলি আমাদের ভাষা তার মতো হবে না। তো ল্যাবে গেলে একটা ছাত্র কিন্তু সেই জিনিসটা করে নিতে পারে। তো সর্বোপরি আইএলটিএস এক্সাম যেটা রয়েছে, আইএলটিএস এর মতো অত ভারী পরীক্ষা না দিয়ে যদি ইন্টারের সিলেবাসটা আইএলটিএস এর থেকে ক্ষুদ্র পরিসরে ওই সিলেবাসটাই অন্তর্ভুক্ত করে দিত, আমার মনে হয় বাংলাদেশের ছাত্রদের মতো ভালো ইংরেজি কোনো ছাত্ররা পড়তো না। কারণ আমাদের সিলেবাসটা একেবারে আমার কাছে সবসময় মনে হয় খুব মানে একদিকে টেনে দিয়েছে। যেমন একদিকে টেনে যাচ্ছে, ছাত্ররা একটা দুটো স্কিল নিয়ে তারা জীবন কাটায় দিবে এমন একটা ভাব। এবং আপনি একটু লক্ষ্য করবেন, আমাদের বিসিএস এক্সামের কথা বলি, আমাদের অন্যান্য পরীক্ষার কথা বলি, সেই পরীক্ষাগুলো তো যখন ছাত্ররা ফেস করতে যায়, অনেক ভালো ভালো ছাত্র, অনেক ভালো ভালো রেজাল্ট, তারা কিন্তু জায়গাটা ভালো করতে পারে না। কারণ তারা স্পিকিং এর ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্বল থাকে। এবং অনেক অংশে দেখা যায় একটা ছাত্র ভালো রেজাল্টের পরও বিদেশে যখন যাবে, তো তাকে অবশ্যই আইএলটিএস ফেস করতে হয়, তখন কিন্তু সে লিসেনিং এ ভালো করে না। দেখা যাচ্ছে অনেক ভালো স্টুডেন্ট কিন্তু লিসেনিং এর তার খুবই খারাপ। আমি নাম বলবো না, আমার স্কুলের খুবই খুবই প্রমিনেন্ট টিচার, মানে অত্র অঞ্চলের কলেজগুলোতে, উনি জাহাঙ্গীর ইউনিভার্সিটি খুব ভালো জায়গাতে পড়েছে, কিন্তু উনি বলতেছে যে আমার কলেজে পড়াতে পড়াতে গত 10 বছরে আমার লিসেনিং এত খারাপ হয়েছে, কারণ এটা সিলেবাসে পাচ্ছিল না। সঙ্গত কারণে এখন কানাডায় 12 লক্ষ লোক নিবে গভর্নমেন্ট, সপরিবারে কানাডায় যাবে। উনি কিছুদিন যাবত আইএলটিএস এর জন্য মক টেস্ট দিচ্ছে। তো একটা পর্যায়ে উনি বলছে যে আমার মানে এমন মনে হচ্ছে যে আমি লিসেনিংটা ওরকম পাচ্ছি না। শিক্ষক নিজেই বলছে তার লিসেনিং অবস্থা খুব খারাপ, কলেজের স্টুডেন্টদের কি অবস্থা হবে? মূল কারণ ওই টিচার বলতে হচ্ছে এটা আমার দোষ না, কলেজের সিলেবাস পড়াতে পড়াতে আমরাও ফোকাস করেছি শুধুমাত্র যেন রিডিং রাইটিং মানেই পৃথিবীর সব ইংলিশ, লিসেনিং স্পিকিং বলে একটা স্কিল আছে, টিচার নিজেও ভুলে গেছে, ছাত্ররাও ভুলে গেছে। তো এটা একদম বাস্তব কথা আমার দৃষ্টিকোণ থেকে এবং আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি জিনিসটা বলছি। তাই আমাদের ধাক্কাটা যারা আমরা ইউনিভার্সিটি টিচার যখন ফাউন্ডেশন কোর্স করাতে যাই, তখন আমরা একদম হিমশিম খেয়ে যাই এবং অবাক হয়ে যায় যে যখন একটা ছাত্র বলি যে জাস্ট ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ, তখন সে মানে নিজের ইন্ট্রোডিউসটা সে নিজেই করতে পারছে না। সে
সে ভুলে যায় যে আমার ইন্ট্রোডাকশনটা কি হতে পারে। সে মুখস্থ করতে থাকে আমার আগের জন ইন্ট্রোডাকশন কি বলছে, ওটাই সে মুখস্থ করে বলতে চেষ্টা করে। তো এটা খুব বাস্তবতা। এই চ্যালেঞ্জগুলোকে আমরা ইউনিভার্সিটিতে দেখছি। তারা ইন্টারমিডিয়েটে যত ভালো রেজাল্ট নিয়ে আসুক, আমার মনে হচ্ছে পরীক্ষা পদ্ধতিটা প্রচন্ড ভুল। এই পদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন। তবে আমরা ইউনিভার্সিটি ভালো ছাত্র পাবো এবং তারা দেশের জন্য ভালো কিছু করতে পারবে। আর রিসার্চের কথা তো এখন আজকে আলোচনার বিষয় না, এটা তো আরো দুঃখজনক, সেটা এখন আজকে নাই তুমি। ধন্যবাদ সবাইকে। আমি খুব সাদামাটা ভাবে আমার খুব দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে ছোট ছোট বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। আসসালামু আলাইকুম। জনাব নায়েব, আপনি খুব সংক্ষেপে অনেকগুলো বিষয় তুলে এনেছেন। আমরা দেখেছি যে ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত রাইটিং এবং রিডিংটার প্রতি বেশি জোর দিয়ে থাকি, যেটা আপনি বলেছেন, এবং লিসনিং এবং স্পিকিং এর দুটো স্কিল আমাদের যে পরীক্ষা পদ্ধতির ভেতরেই সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত, এবং সেই সাথে কারিকুলাম বা সিলেবাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না করার কারণে আমরা পড়ানোর তাগিদটাও পাচ্ছি না, এবং শিক্ষকরাও কিভাবে এটা দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন আপনি সেটাও আমাদেরকে এখানে বলেছেন। যে না পড়াতে দেখা যায় যে শিক্ষকদের নিজেদের মধ্যে দুটো স্কিল তাদের মধ্যে আর সেভাবে ডেভেলপ করছে না। তো আপনার এই পার্সপেক্টিভের জন্য অত্যন্ত ধন্যবাদ। আপনি আইএলস এর ফরম্যাটের কথা বলেছেন যে আমরা আইএলস ফরম্যাটটাকে ধরেই আমাদের সিলেবাসটাকে ঠিক ওরকম একটা ইন্টিগ্রেটেড একটা এক্সাম সিস্টেম আমরা ডেভেলপ করতে পারি কিনা, সেটা আপনি একটি এক ধরনের রেকমেন্ডেশন রেখেছেন আর কি। সেটি অবশ্যই গবেষণালব্ধ বিষয়, হয়তো ভবিষ্যতে যারা শিক্ষাবিদ আছেন তারা হয়তো ভেবে দেখতে পারেন। তো এ পর্যায়ে আমি জনাব হুমায়ুন কবির, আমি আপনাকে অনুরোধ করব যে আপনার আমাদের পূর্ববর্তী যারা বক্তা আছেন তাদের বক্তব্যের ধারায় আপনি যদি আমাদেরকে একটু আলোকিত করেন, যে আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যদি আমাদেরকে বলেন আপনার এতদিনের অভিজ্ঞতায় যে আপনার চ্যালেঞ্জ গুলো আপনি কি দেখছেন এবং সেগুলো আপনি কি দেখছেন বা আশা করেন যে সমাধান করা উচিত। জনাব হুমায়ুন। Thank you, sir, for having me here. Um all the important talks actually about this one, I think, has come. First of all, I would like to say we have to take the decision that we want to teach our students English or not. And this should be the moral decision, and it should be taken from our heart. Sometimes we say that Bangla is our mother tongue, what is the necessity of English, etc., etc., but this is actually global demand. We love our mother tongue very much from the bottom of our heart. Still, we sometimes need some of the languages. Could be English, could be French, could be other international languages too. So I believe we understand and we realize that we need another language. So that's why we are teaching in our curriculum, in our syllabus, we are teaching English. So this is the fact of curriculum. And then now, if we take the decision that, yes, we want to teach our students English and how to teach. First of all, I will say what syllabus we have, that is totally a faulty syllabus. I repeat, this is totally a faulty syllabus to teach a foreign language. Language means what? Language means, first of all, listening and speaking. And then secondarily, it will come writing and reading. Okay, but what we are making here, we are totally avoiding speaking and listening, and we are just practicing reading and writing. And by this way, when a student just want to 12, they just pass their 12 years, and after that they cannot speak 2 minutes, they cannot write 2 pages. And we are 100% failure in this regard to teach our students. Sometimes we find some exceptional students, they're quite good in English, but I will not give the credit to the institution or the syllabus or the teachers. I think they are self-motivated, and that's why they can learn. And if they were in other places also, like in African countries too, then they would learn. So we have to change the syllabus. We have to give marks equally, like speaking 50, reading 50, writing 50, and then reading 50. This way, if we can do it, then I think we will get the result. Then we have lack of competent teachers too, and this is true, because how NCTRA takes the exam to recruit teachers, that is another faulty system. Because they say like you, I want to be a teacher of English, and then
what I have to do, that is, I have to answer the question of mathematics, Bangla, general knowledge, general science, lots of things. Teaching is a particular place where you have to be very, very specific about a particular subject. So, for example, I'm teaching English. Why I need like mathematics, Bangla, etc. Sometimes you may say you can do your household, you can maintain your like other stuff. You can go to a market and you will give them 1,000 taka, how much taka they will pay to you in return. So you can count it well. So this way you need mathematics. This is just rubbish thing. What I will say, those who didn't go to school, college, university ever, they can lead their livelihood very well. They understand. Rikshapula, probably he is not educated, but he understands how to take money and how to give. So teaching is a very particular place. Here you have to select the person that way. For example, if I say that if you take like 400 marks exam of the teachers, and like if you select every question 10 marks, then you can give 40 questions. Okay. And by this, you can actually know lots of things about the teacher. Is this teacher competent or not? Okay. That is another fault. And also we can teach our students how we can send our teachers to university for further training. Like my previous speaker said, that yes, it could be we can teach them in the format of IELTS. It's a very good way, but we will not ask them to do the IELTS in British Council. Then probably our money will go abroad. So we can organize, for example, nearest the area, Dhaka University, like Dhaka, Narayanganj, Munshiganj, and these are the districts will come under the Dhaka University, and Dhaka University, like English department, will take the responsibility that we will teach these teachers, and like mandatorily they have to take this training, and then they have to go to the class and they will be bound to speak English. If anybody fails to do that, probably he would be sacked. So start this initiative and I think you will get the result. So what I believe, why the student will listen to your English in the class, because he is not here to learn the language. He has come here some sort of grammar. And also how we are teaching grammar, that is also another correction, I will say. Like we have given connectors in grammar item. Is this item of grammar? This is a writing part. We should include in paragraph. And what paragraph students are writing, we don't see. They don't know what is the topic, sentence, supported, detail, or terminator. They don't know. And what about NCTV book? What book NCTV is giving, that is not actually fulfilled. That is not, it can't claim that I can teach my student. And for this, we need some of the supplementary books. Unfortunately, we don't have any second paper book. Who will take the responsibility? So it's lots of frustrations we have. So my other colleagues will, I think they will agree with me that we have lots of frustration in secondary and higher secondary level. But we have some prospects too. Why to study English? If you study English, probably except teaching, you will not get that much opportunity to like do better in other fields directly. But indirectly, you have lots of fields. Like if you want to be BCS cadre, you need English. And in the interview or BCS interview also, you have to follow in English. In other jobs like Air Force, then Army, then like police, in higher rank, you need English. Like ISSB exam will be taken in English. And also in the university, in doing presentation, lots of stuff are there and you can do better. So all the things without English, probably we will say that, yes, we as a foreign language, we will not give that much emphasis on this. Rather, we will focus on our language, could be. And yes, it should be also. Like how we speak Bangla, that is actually, I will say, very much offensive to Bangla. So learn Bangla too that way, and learn also a global language now. Anyhow, it has got the prestige. I don't have that much love for English, but what I will say that anyhow it has taken the prestige, it has taken the place. So you have to accept this. That's my point.
So what I wanted to say that is we have to change our syllabus, and we have lots of prospect. And now in freelancing and lots of things our young generation are doing that is related to English, and they are doing fantastic thing. So as a guardian, if we can actually give them right path, I think they will do better. Thank you, sir. Okay, thank you, Humayun. Thank you very much. It was very insightful, I must say. You started actually posing a question that whether we want to teach English or not. That is quite existential, and at the same time, it reminds me Shakespeare's "To be or not to be," that Hamlet and that. If you really want to teach English, then we should teach English in the proper way. So it's a matter of existence that whether actually we want to teach English or not. And also, you focused on changing syllabus, because we have faults. Certainly, we have faults in syllabus and also the curriculum. And also, you talked about textbooks, because since actually you were dealing with students from college for quite a long time, so maybe you know better than me that what are the faults and what are the problems or loopholes with the textbooks which are introduced by NCTB. And also, you emphasized on different other prospects. But one thing which is very important that you said that you talked about teacher training, which is also. And you also talked about decentralizing this teacher training, but instead of centering this teacher training here, especially in Dhaka, through some different kinds of organizations, especially some foreign organizations, as you mentioned, one name. So instead of that, can we have teacher training under the auspices of different universities like Dhaka or Russia, different universities in different parts of Bangladesh? So that's a good proposal, and maybe in future people will think about it, especially the educators. So thanks once again, Humayun. Now, at this point, I would like to invite our esteemed colleague and one of our very dear speakers, Shivashish Kumar Paul. So Shivashish Kumar Paul, I would like to ask you to say something and to shed some light on today's topic. Shivashish. Thank you, Shahriar sir, for giving me the floor, and I would like to convey my heartfelt thanks to ISU for arranging such type of webinar on such a very, very effective topic. ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি বাংলাতেই বলতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব। আজকের আলোচনা থেকে যে কতগুলো বিষয় আসলো তার মধ্যে প্রথমেই আমি একটু আলোকপাত করতে চাচ্ছি যে আমাদের লাইভে একজন কমেন্ট করেছেন আর রাফি সিরাজি অন্তর। তো তিনি কমেন্ট করেছেন এরকম যে হচ্ছে যে আমাদের স্টুডেন্টরা এখন ইংলিশটাকে ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে নেয় না, বরং এটাকে একটা জাস্ট সাবজেক্ট হিসেবে নেয়। তো কমেন্টটা আসলে অনেক সুন্দর যে আমাদের ইংলিশ এডুকেশন সিস্টেমটা বোধহয় আসলে এখন এরকমই হয়ে গেছে যে আমরা এটাকে আসলে নিচ্ছি না, এবং বরঞ্চ এটা একটা A+ ক্যারি করার একটা সাবজেক্ট হয়ে গিয়েছে, যেটা অ্যাকচুয়ালি হওয়া উচিত না। অ্যান্ড আই উড লাইক টু রেফার Kealong sir's one question, that is কেন যে 4টা স্কিল রয়েছে এই 4টা স্কিলকে প্রপার ওয়েতে নার্চার করা হচ্ছে না আমাদের হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে। এবং তার সঙ্গে আরো কিছু জিনিস চলে এসেছে যে আমার প্রিভিয়াস স্পিকাররা অলরেডি বলেছেন যে অনলি রাইটিং অ্যাবিলিটিটা নেওয়া হচ্ছে, কোনো স্পোকেন অ্যাবিলিটি বা কোনো লিসেনিং অ্যাবিলিটি কোনো টেস্ট নেই। আচ্ছা, প্রথম কথা সেটি হচ্ছে যে ল্যাঙ্গুয়েজের যে 2 প্রকারের স্কিল রয়েছে, খুব ভ্যালুয়েবল 2টা স্কিল হচ্ছে লিসেনিং এবং স্পিকিং। যে 2টা স্কিল আমাদের মনে হয় যে হায়ার সেকেন্ডারি বা সেকেন্ডারি লেভেলের টেক্সট বুকে একেবারেই অ্যাবসেন্ট ইন এ সেন্স দে আর রিমেইনিং জাস্ট অনলি ইন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, বাট ইন এফেক্টিভনেস এগুলোর কোনো এফেক্টিভনেস নেই। কেন নেই? কারণ এগুলো থেকে কোনো নাম্বার বোর্ড পরীক্ষায় যোগ হয় না। আমার মনে হয় যে আমাদের বোধহয় এখন একটুখানি এডুকেশন বা ইংলিশ কারিকুলামটাকে একটু চেঞ্জ করার সময় এসেছে। আমার মনে হয় যে আমরা যেরকম ভাবে সায়েন্সের সাবজেক্টগুলোতে খানিকটা করে নাম্বার প্র্যাকটিক্যালের জন্য রেখে দেয়, আমার মনে হয় ইংলিশটাকেও এখন একটু প্র্যাকটিক্যাল ওয়াইজ যদি নেওয়া যায় তাহলে মনে হয় ভালো হয়। যে 75 মার্কসের তারা একটা বোর্ড এক্সাম দিল, যেখানে 25 মার্কস তাদের স্পোকেন বা লিসেনিং এর উপর একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম রাখা যেতে পারে। এর পাশাপাশি নাইম স্যারের একটা কথা, নাইম স্যার এই বিষয় নিয়ে অবশ্যই এর আগে বলে গেছেন যে যেহেতু কোনো মার্কস থাকে না স্পোকেন এবং লিসেনিং এর ক্ষেত্রে, সো স্টুডেন্টরা দেখা যায় যে প্রায় সময় এইটা নিয়ে খুব একটা বেশি ইন্টারেস্ট ফিল করে না। এবং আজকের যে টপিকটা যে
journey from the higher secondary to university level, especially in case of studying English. What are the challenges and the prospects? So challenges গুলোর মধ্যে আমার মনে হয় যে প্রথমত যেটা থাকতে পারে সেটা হচ্ছে ল্যাক অফ ইন্টারেস্ট। এই ল্যাক অফ ইন্টারেস্টটাকে দুইটা সেগমেন্টে ভাগ করা যেতে পারে, যে একটা হচ্ছে এইচএসসি লেভেল অর হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল, and the another one is after admission, post admission level. হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে আমরা যদি সায়েন্স, হিউম্যানিটিজ বা কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে চিন্তা করি, দেখা যায় যে একটা স্টুডেন্টের কখনোই কিন্তু এরকম প্রায়োরিটি থাকে না যে সে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হবে আফটার কমপ্লিটিং হিজ অর হার এইচএসসি এক্সাম। সো from the very beginning of their higher secondary life, they have some kind of admission, what can I say, admission desire to become a doctor or engineer, ইকোনমিক্স অথবা ল নিয়ে পড়ার একটা শখ থাকে হিউম্যানিটিজ গ্রুপ থেকে, বা কমার্স গ্রুপ থেকে দেখা যায় যে বিবিএ সাবজেক্টগুলো নিয়ে পড়ার ইচ্ছা থাকে। সো প্রথম থেকেই দেখা যায় যে একটা স্টুডেন্টের কিন্তু ইংলিশ নিয়ে পড়বো বা আমাকে ইংলিশ জানতে হবে বা আমাকে ইংলিশ শিখতে হবে, এই ভালোবাসার জায়গাটা বা এই ইন্টারেস্টের জায়গাটা কিন্তু শুরু থেকেই থাকে না। লেটার অন যখন সে কোথাও চান্স না পেয়ে লাস্ট অফ অল যখন ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হচ্ছে, তখনও কিন্তু তার ভিতরে একটা ফ্রাস্ট্রেশন কাজ করছে যে না, আমি অন্য কোথাও চান্স পাই নাই। দেখা যায় যে এই ফ্রাস্ট্রেশন থেকে সে ডিপার্টমেন্টে যখন লিটারারি আইটেমস গুলো পড়ছে, সেখানে যেও সে একটা ধাক্কা খাচ্ছে। কেন ধাক্কা খাচ্ছে? আমাদের ইংলিশ ফর টুডে বইয়ের ডিজাইনটা যদি আমরা দেখি, বুক ডিজাইনিং এর ক্ষেত্রে, কন্টেন্ট সিলেকশনের ক্ষেত্রে, সেখানে কিন্তু আমরা বেশ কিছু লিটারারি আইটেমস দেখতে পাবো, যে সেখানে পোয়েমস আছে বা আদার্স কিছু কিছু লিটারারি জিনিসপত্র রয়েছে, বাট আলটিমেটলি ইংলিশ ফর টুডে বুক ইজ অল দ্য ওয়ে নেগলেক্টেড। কেন? কারণটা হচ্ছে যে সিন প্যাসেজ। আমার প্যাসেজ পড়ার কোনো দরকার নাই। ইফ আই জাস্ট গট সাম গাইড বুকস, সাম নোটবুকস, দ্যাট উইল এনাফ ফর মি টু টেক টু স্কোর এ গুড রেজাল্ট, গুড মার্কস, টু কাট এ গুড ফিগার ইন দ্য এক্সাম। সো দেখা যাচ্ছে যে শুরু থেকে এইচএসসি লেভেল থেকে আমাদের ইংলিশ ফর টুডে বইতে এই জিনিসগুলো থাকলেও দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু কোশ্চেনে সেরকম একটা ইফেক্ট পড়ে না মার্ক তোলার ক্ষেত্রে, সো দেখা যায় শুরু থেকে এই জিনিসগুলো নেগলেক্টেড থাকে। সো যখন একটা স্টুডেন্ট ফার্স্ট ইয়ারের ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হয়ে ইন্ট্রোডাকশন টু পোয়েট্রি, ইন্ট্রোডাকশন টু লিঙ্গুইস্টিক্স অর ইন্ট্রোডাকশন টু প্রোজ, এই জিনিসগুলো যখন দেখে, আমার মনে হয় শফিক স্যার বা আলম স্যার হয়তো এই বিষয়টা আলোকপাত করেছেন, যে তারা যখন পড়েছেন তখন কিছুটা প্রোজ সেকশন ছিল, কিছুটা পোয়েম সেকশন ছিল। সো দেখা যাচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট লেভেল থেকে তাদের একটা অভ্যাস থাকতো যে হ্যাঁ, আমাদের লিটারেচার পড়তে হবে, সো দ্যাট উই ক্যান লার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ থ্রু দ্য লিটারেচার। বাট এখন যদি আমরা কারিকুলামটার দিকে তাকাই, এখন কিন্তু এই জিনিসগুলো নেই। সো একটা স্টুডেন্ট ফার্স্ট ইয়ারে উঠে যখন এই ইন্ট্রোডাক্টরি লেভেলে যখন লিটারারি টার্মস গুলো নিয়ে ধাক্কা খাচ্ছে, সে কিন্তু আর সামনের দিকে এগোতে পারছে না, বা এগোতে তার কষ্ট হচ্ছে, হি অর শি ইজ ফেসিং ডিফিকাল্টি। অ্যানাদার থিং ইজ দ্যাট ল্যাক অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এইচএসসি বা হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে আমরা যদি বাংলা মিডিয়াম কলেজগুলোর কথা বলি, সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইংলিশ পড়ানো মানে ইন জেনারেল, আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে যতটুকু দেখেছি, যে খালি মডেল কোশ্চেন প্র্যাকটিস বা হয়তো দেখা যাচ্ছে গদ বাঁধা কিছু টেস্ট পেপার, গাইড বইয়ের কিছু কোশ্চেন্স, এর বাইরে কিন্তু আর নেই। এবং আমরা যদি খুব ভালো মতো হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে তাকাই, আমার সঠিক স্মরণ নেই, আমাদের কোন একজন স্পিকার এর আগে বলেছেন যে আই অ্যাম জিপিএ 5, এই জিনিসটা কেন হচ্ছে বা এটা আসলে কি ধরনের ইংলিশ আমরা শিখাচ্ছি আমাদের নতুন জেনারেশনকে। জি স্যার। তো এই আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত এই এ প্লাস এর র্যাট রেস থেকে বের হতে পারবো না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আই এম জিপিএ 5 হয়তোবা প্রডিউস করে যাব, এর থেকে জাতি হয়তো আর বেশি কিছু এক্সপেক্ট করতে পারবে না। সো এটা থেকে বের হতে গেলে আমার মনে হয় যে আমাদের ত্রিমুখী একটা স্টেপ নেওয়া দরকার, যেখানে এডুকেশনিস্ট যারা আছেন তারা, যারা গার্ডিয়ান আছেন তারা, এবং মাঝখানে আমরা যারা টিচার আছি তাদের একটা ত্রিমুখী একটা স্টেপ নেওয়া দরকার, সো দ্যাট আমাদের নেশন যেন এই র্যাট রেস থেকে বের হতে পারে অফ গেটিং এ প্লাস। ইভেন ইন মাই ভার্সিটি লাইফ আই হ্যাভ সিন সো মেনি স্টুডেন্টস হ্যাভিং 2 গোল্ডেন এ প্লাস। আমি জানি না গোল্ডেন এ প্লাস বলে কোনো গ্রেড আদৌ বোর্ড থেকে আছে কিনা। তো অনেক স্টুডেন্টকে আমি দেখেছি যে তাদের ভিতরে একটা ফলস একটা বোস্টিং তৈরি হয় যে আমি এসএসসি তে গোল্ডেন পেয়েছি, আমি ইন্টারে গোল্ডেন পেয়েছি, ও ঢাকা ইউনিভার্সিটি এটা তো আমার জন্য কোনো বিষয় না, ও আচ্ছা অমুক ডিপার্টমেন্ট, ইটস নট এ ফ্যাক্ট ফর মি। বাট যখন অ্যাডমিশন টেস্ট হয়, যখন সে কোথাও চান্স পায় না, তখন সে রিয়েলাইজ করে যে আসলে সে কি গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছে। কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে যে তখন রিয়েলাইজেশনের পরে আর কিছু করার থাকে না। সো আমার মনে হয় যে আমাদের সবাইকে এই র্যাট রেসটা থেকে বের হয়ে আসা উচিত। আর আরেকটা বিষয় যেটা, সেটা হচ্ছে ইংলিশ এনভায়রনমেন্ট। অনেক ইংলিশ মিডিয়াম কলেজগুলোতেও, আমি পার্সোনালি অনেক ইংলিশ মিডিয়াম কলেজ বা স্কুলগুলো ভিজিট করেছি, তো সেখানে যখন
স্টুডেন্টদের সাথে আমি কথা বলেছি, আমি দেখেছি যেটা সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ, তারা যখন একটা ইনস্টিটিউশনের মধ্যে আছে শুধুমাত্র ওই টাইমটুকু তারা ইংলিশে কথা বলছে বা তারা তাদের ক্লাসমেটদের সাথে ইংলিশে কথা বলছে, বাট তারা যখন বাসায় চলে যাচ্ছে বা কলেজ থেকে বাইরে বের হচ্ছে তখন ঠিক সেই আড্ডাটা তারা আবার কিন্তু বাংলাতেই দিচ্ছে। সো আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে যে তাদের যে ইংলিশ স্পোকেন অ্যাবিলিটিটা ডেভেলপ করবে, যেটা আমাদের এখনকার বর্তমান কারিকুলাম বলছে যে কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং, যে তারা নিজেরা নিজেদের সাথে কথা বলবে বা নিজেরা পেয়ার ওয়ার্ক করবে, গ্রুপ ওয়ার্ক করবে, এই ওয়ার্কগুলোর মাধ্যমে তারা শিখবে, এই জিনিসটা কিন্তু আসলে আলটিমেটলি খুব একটা এফেক্টিভ হচ্ছে না আমার যেটা মনে হয়। আর একটা জিনিস যেটা, যে এখান থেকে আমরা যদি একটু ভার্সিটি লেভেলের দিকে যদি তাকাই, ফর এক্সাম্পল ফার্স্ট ইয়ারের দিকে যদি তাকাই, অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা এই স্পোকেন অ্যাবিলিটিটা ডেভেলপ করতে চায়, তো তারা যখন দেখা যায় যে নিজেদের ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে প্র্যাকটিস করছে, তাদের কিছু ছোট ছোট সিলি কিছু মিস্টেক হচ্ছে, এটা দেখে হয়তো তার আশেপাশে যারা ফ্রেন্ড সার্কেল থাকে তারা অনেকেই হাসাহাসি করে, তাকে নিয়ে রিডিকিউল করে। তো এই জায়গাটা থেকেও দেখা যায় যে অনেক সময় একটা স্টুডেন্ট তার শেখার আগ্রহ থাকলেও সে কিন্তু দেখা যায় তার এই সোশ্যাল যে এনভায়রনমেন্ট বা স্পোকেন ইংলিশ যে এনভায়রনমেন্ট বা ইংলিশ এনভায়রনমেন্ট যে সে পাচ্ছে না, এইটার কারণে কিন্তু আমাদের স্টুডেন্টরা ইংলিশ বলা এবং লিসেনিং থেকে কিন্তু অনেকখানি বিরত বা অনেক পিছিয়ে আছে আমি যদি বলতে চাই। আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে ল্যাক অফ কমিউনিকেশন। এই ল্যাক অফ কমিউনিকেশনটা যে কারণে হচ্ছে, এটার মূল কারণটা হচ্ছে যে আমাদের এডুকেশন সিস্টেমের বা আমরা যদি ইংলিশ সিলেবাসের কথা বলি, এক্ষেত্রে আসলে কমিউনিকেশনের মেইন যে জিনিস, মেইন যে স্কিল, আমি যদি বলি যে লিসেনিং এবং স্পিকিং, আমি একজনের সাথে কমিউনিকেট করতে চাই, কিভাবে কমিউনিকেট করব? আমার কমিউনিকেশনের প্রধান মাধ্যমটাই হচ্ছে আমার স্পিকিং এবং আমার লিসেনিং। তো যেখানে এই যে দুইটা স্কিলই আমাদের সেকেন্ডারি বা হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল থেকে একদম টারশিয়ারি লেভেল পর্যন্ত প্রায় বলা চলে নেগলেক্টেড অবস্থায় আছে, সেখানে আসলে সিএলটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কতখানি এফেক্টিভ, আই এম ডাউট। আর সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে কিছু কাজ আমরা করতে পারি, কিছু প্রসপেক্ট আমরা দেখতে পারি। যেমন একটা স্টুডেন্ট এইচএসসি থেকে কেন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্ন করবে, তার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা কেন লার্ন করতে হবে, কেন দরকার? যদি এটা এরকম হয় যে শুধু একটা এ প্লাস দরকার, তার জন্য আমার 80 মার্কস স্কেলেই চলছে, তাহলে কোনো স্টুডেন্টই আসলে ল্যাঙ্গুয়েজের এই স্কিলগুলো জানবে না, তার শুধুমাত্র গাইড বই মুখস্থ করে যাবে। তো সেদিক থেকে আমার মনে হয় যে আমাদের টেক্সট বইয়ে যদি আমরা ইংলিশের ফিউচার প্রসপেক্ট নিয়ে যদি আমরা কিছু টেক্সট দিতে পারতাম, সেক্ষেত্রে বোধহয় স্টুডেন্টরা আরো অনেক বেশি উপকৃত হতো। আর এই বিষয় নিয়ে নাইম স্যার অবশ্য বলেছেন যে একজন কলেজ টিচার তিনি আইএলটিএস দিতে যে কলেজের সিলেবাস পড়াতে পড়াতে তার কাছে মনে হচ্ছে যে সে লিসেনিং ভুলে গেছে। তো একজন টিচারের যদি এরকম হয় যে দীর্ঘদিন টিচিং এর পরে সে তার নিজের স্কিল হারিয়ে ফেলছে, তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমরা সিলেবাসে আসলে কি জিনিস দিচ্ছি? এটা তো একদম জাতি বিধ্বংসী জিনিস হয়ে যাচ্ছে, যে না আমাদের স্টুডেন্টরা কিছু শিখছে, বরঞ্চ যে টিচাররা পড়াচ্ছে তাদের নিজেদের স্কিলটাও একেবারে মানে হারিয়ে যাচ্ছে। তো আমার মনে হয় যে আমরা যদি একটু কারিকুলামটা যদি একটু চেঞ্জ করতে পারি, বা একটু যদি আমরা একটু ফিউচার প্রসপেক্ট গুলো নিয়ে একটু যদি শুরু থেকেই জানাতে পারি, সেক্ষেত্রে মনে হয় আমাদের স্টুডেন্টরা অনেক বেশি উপকার পাবে। এবং একই সাথে স্পিকিং এবং লিসেনিং, ইংলিশ ফর টুডে বইতে এই টাস্কগুলো দেওয়া থাকলেও আমরা যদি অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারির দিকে তাকাই বা কেমব্রিজ ইংলিশ ডিকশনারি যেগুলো মার্কেটে অ্যাভেলেবল, সেখানেও কিন্তু ব্যাক কভারে একটা সিডি থাকে, যেই সিডিটা থেকে কেউ যদি কারো প্রনাউন্সিয়েশন শিখতে চায় সে কিন্তু সেগুলো শিখে নিতে পারে। তো আমাদের ইংলিশ ফর টুডেতে স্পিকিং এবং লিসেনিং ওয়ার্ড গুলো আছে, আইটেম গুলো আছে, বাট সেগুলো কোনো সিডি নাই। একজন টিচার বা একটা স্টুডেন্ট যদি সে চায়ও যে আচ্ছা ঠিক আছে স্পিকিং প্যাসেজটা কিরকম, লিসেনিং প্যাসেজটা আমি একবার শুনে দেখি বোঝা যায় কিনা, সে কোথা থেকে শুনবে? তো আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে যে আমার মনে হয় যে এইভাবে যদি চলতে থাকে, আমার মনে হয় যে অচিরেই ওই যে কবির স্যার যে কোশ্চেনটা করলেন যে আসলে আমরা কি আমাদের বাচ্চাদের ইংলিশ শিখাতে চাই কিনা, টু বি অর নট টু বি, শাহরিয়ার স্যারের কথা ধরে যদি বলি বা শেক্সপিয়ারের কথা ধরে যদি বলি, তো আসলেই বোধহয় এখন সিচুয়েশনটা এরকম হয়ে গেছে যে আমরা কি আসলে আমাদের বাচ্চাদের ইংলিশ শিখাতে চাই? এনিওয়ে, তো সেই প্রশ্নের উত্তরটা আনফরচুনেটলি অর ফরচুনেটলি আমার কাছে নেই, আই এম সরি। তো সেদিক থেকে আমার মনে হয় যে একটুখানি যদি আমরা কারিকুলামটাকে একটু মডারেট করতে পারি, একটু যদি সিলেবাসটা একটু পরিবর্তন আনতে পারি। যেমন আমাদের আমি সৈয়দপুর ক্যান্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ আছি, আমাদের এখানে একটা সিস্টেম রয়েছে যে প্রত্যেক স্টুডেন্টকে তার টার্ম ফাইনালের সাথে 20 মার্কসের একটা ইংলিশ স্পিকিং ভাইবা দিতে হবে এবং এই নাম্বারটা তার টার্ম ফাইনালে যোগ হবে। তো এরকম ছোট ছোট ইনিশিয়েটিভ নিলে আমার মনে হয় যে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা বা আমাদের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা, ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট আরো অনেক বেশি রিচ হতে পারে।
সো সেদিক থেকে আমার মনে হয় যে আমরা যদি কারিকুলামটাকে একটু চেঞ্জ করতে পারি, একটু কিছু অ্যাক্টিভিটি, আমরা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ, বায়োলজি এগুলোর প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা নিতে পারি। আমরা বোর্ড লেভেলের কথা, ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের কথা যদি বলি, সেক্ষেত্রে ইংলিশ একটা সাবজেক্টের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা নেওয়া এমন আহামরি কোনো বিষয় হবে না, আই গেস। জাস্ট একটা রুমে বসে কয়েকজন স্টুডেন্ট এসে জাস্ট স্পিকিং বা লিসেনিং করে 5-10 মিনিটের মধ্যে একটা কিন্তু আমরা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম চাই। শিবাশিস, সো আমার মনে হয় যে আমরা যদি এভাবে একটু একটা সামগ্রিক ওয়েতে একটা হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ নিই, ইফ উই গো ফরওয়ার্ড, we can have a better nation in future, undoubtedly. Even we can have a very skillful nation in future, in case of communication. And আমরা সবাই এটা খুব কমনলি বলে থাকি এখনকার দিনে যে now we are living in a communication era, in a socializing era. আমরা খুব সোশ্যাল সাইট ইউজ করি, বাট অ্যাকচুয়ালি আমরা আসলে কতটুকু কমিউনিকেট করছি বা আমাদের কমিউনিকেশনটা রাইট হচ্ছে কিনা। আর একটা বিষয় রয়েছে এখানে, যদিও আমার মনে হয় যে এটা হয়তো আজকের আলোচনার সঙ্গে হয়তো খুব একটা যাবে না, তারপরেও একটু আমি বলে রাখতে চাই, সেটা হচ্ছে অ্যাকসেন্ট নিয়ে। আমরা আমাদের মাদার টাং বাংলা, চেষ্টা করি আমাদের নেটিভ লাইক অ্যাকসেন্টটা হয়তো আসবে না। ঠিক আছে, কেউ যদি ট্রাই করে নিয়ে আসতে পারে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট, আমেরিকান অ্যাকসেন্ট, ইন্ডিয়ান অ্যাকসেন্ট, শ্রীলঙ্কান অ্যাকসেন্ট, দ্যাটস গুড, ওয়েল অ্যান্ড গুড। বাট এইটাকে ইম্পোজ করা আমার মনে হয় এটা কখনোই ঠিক হবে না, যেটা অনেক সময় আমাদের মনে হয় যে সেকেন্ডারি, হায়ার সেকেন্ডারি বা ইন কেস সামটাইমস ইউনিভার্সিটি লেভেলে অনেক সময় অনেক টিচার দ্বারা ইম্পোজ করা হয় যে ওয়াই ডোন্ট ইউ স্পিক লাইক দিস, ওয়াই ডোন্ট ইউ প্রোনাউন্সিং লাইক দিস। ওকে, ইন দ্যাট কেস যদি আমার স্টুডেন্টের প্রোনাউন্সিয়েশনটা রং থাকে, সেক্ষেত্রে আমি অবশ্যই রিসিভ প্রোনাউন্সিয়েশন, স্ট্যান্ডার্ড প্রোনাউন্সিয়েশন তাকে আমি অবশ্যই শিখাবো। বাট সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় তার ঘাড়ের উপরে ইম্পোজ করে দেওয়াটা ঠিক হবে না যে ইউ মাস্ট লার্ন ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট, ইউ মাস্ট লার্ন আমেরিকান অ্যাকসেন্ট। তো সেদিক থেকে আমার মনে হয় যে আজকে যে আয়োজনটা, এটা খুবই যুগোপযোগী একটা আয়োজন। আমি আইএসইউ কে আবারও ধন্যবাদ জানাতে চাই যে আজকের এত সুন্দর একটা আয়োজন করার জন্য, এবং এখানে অনেক বিজ্ঞ আলোচক রয়েছেন যাদের এক্সপিরিয়েন্স আমার থেকেও অনেক বেশি। তো আমি স্যারদের কাছে রিকোয়েস্ট করবো যে যদি এরকম একটা কারিকুলাম আমরা ডেভেলপ করতে পারি যেখানে 8-10টা সায়েন্সের সাবজেক্টের মতো বা আর্টস কমার্সের সাবজেক্টের কিছুটা প্র্যাকটিক্যাল মার্ক যদি দেওয়া যায়, আমরা আইএলটিএস যদি ইমপ্লিমেন্ট যদি নাও করতে পারি আইএলটিএস স্ট্যান্ডার্ডটা, সেক্ষেত্রেও যেহেতু সায়েন্সের সাবজেক্টগুলো প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা নিচ্ছে, আমরা ইংলিশের ক্ষেত্রেও কিন্তু 20 মার্কস বা 25 মার্কসের একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম রাখতেই পারি। এটা মনে হয় না যে খুব একটা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। হ্যাঁ, শিবাশিস, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা আপনার আলোচনার মূল যে বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে আমরা ধরতে পেরেছি, আপনি অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আসছেন, এর জন্য আপনাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যেহেতু আপনার একদিন শিক্ষকতা করার অভিজ্ঞতা, তার থেকে বলেছেন। আপনি শুরুতেই একজনের মন্তব্য, আমাদের একজন ভিউয়ার্স, ওয়ান অফ আওয়ার ভিউয়ার্স, তার মন্তব্য দিয়ে শুরু করেছিলেন যে আমরা আসলে এটাকে সাবজেক্ট হিসেবে নিয়েছি, স্কিল হিসেবে নেইনি। যে কারণে দেখা যায় যে যখন আমার সাবজেক্ট হিসেবে নেই, তখন গোল হচ্ছে একটা, আর স্কিল হিসেবে নিলে হয়তো আমাদের গোল বা অবজেক্টিভ টু লার্ন দিস ল্যাঙ্গুয়েজ। ইট উড হ্যাভ, আপনি সিলেবাস পরিবর্তনের কথা বলেছেন, আমাদের অন্যান্য বক্তারা ঠিক যেভাবে বলছেন কারিকুলামের কথা বলেছেন, আর প্র্যাকটিক্যাল এক্সামের প্রতি আপনি একটু ক্লাস দিয়েছেন, যেটি আসলে সত্য যে আমরা যদি বিজ্ঞান কিংবা কমার্স বা অন্য যে বিষয়গুলো আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে যদি আমরা যেটাকে প্রায়োগিক যে পরীক্ষাটা বলি, যদি সেইটা ব্যবস্থা করতে পারি, তাহলে ইংরেজির জন্য কেন নয়? সেক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন আমার চলে আসে, আমি আপনার সবার কাছে রাখতে চাই, যেটি শিবাশিস স্যার বললেন যে আমাদের উচিত একটি প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম আয়োজন করা, তাহলে ওই দুটি ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল যেটি ইগনোর বা উপেক্ষিত, তাহলে সেগুলো আমরা এখানে ইন্ট্রোডিউস করাতে পারবো। তো সেক্ষেত্রে আমি বলতে চাই যে আপনারা একটু ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে বলেন যে আমাদের স্কুলগুলো বা আমাদের কলেজগুলো কি আসলেই এই প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম কন্ডাক্ট করবার জন্য বা পরিচালনার জন্য সেগুলো কি আসলে প্রস্তুত? কয়টা স্কুল কলেজে আসলে সেই রকম ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে যারা এই সুবিধাগুলো ছাত্রছাত্রীদেরকে দিতে পারে? আমি ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে বলি, সেটা ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব হতে পারে আমরা যদি সেই সেন্সে ধরি, অথবা আমি সেই সাথে বলতে চাই ক্লাস সাইজ। আমাদের আসলে স্টুডেন্টদের সংখ্যা একটি ক্লাসে, সেই হিসেবে কি প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম কিংবা ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য যে এটা আদর্শ সংখ্যা হওয়া উচিত একটি ক্লাসে, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আমি বলছি, এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সেই সাথে শিক্ষক যে অনুপাতটা, এটি কি ঠিক আছে কি? তো আপনারা যদি যে কেউ যদি বলেন, হুমায়ুন, আপনি কি এই বিষয়ে কিছু বলতে চান? হুমায়ুন স্যার যদি কিছু বলেন।
স্যার এ ব্যাপারে আমার বলা হলো যে যদি শুরু করা হয়, যদি সিস্টেমটা থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা রিচ করতে পারবো। আমি জানি যে আমার কলেজেই যেমন সর্বোচ্চ 120 জনও ভর্তি হয়ে থাকে। তো আমরা পরে ভাগটা করেও 90 এর নিচে কিন্তু নামাতে পারি না, এটা কিন্তু একটা মাইনাস পয়েন্ট। তো ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য তো যেটি স্ট্যান্ডার্ড ক্লাসরুম হচ্ছে আপনার 35 বা 40 এট বেস্ট, তো তার থেকে বেশি যাওয়া উচিত না, কিন্তু এই জায়গাটাতে আমরা এখনো পৌঁছাতে পারবো না। কারণ সব ছাত্রছাত্রীরাই ভালো ভালো কলেজগুলোতে পড়তে চায়, আর সেক্ষেত্রে তাদেরকে সুযোগ দিতে হবে। এখন এটা হবে না, কিন্তু যদি সিলেবাসে থাকে তাহলে কিন্তু, যেমন স্কুল কলেজে তারা কি সব পড়ে আসে? স্কুল কলেজ কিন্তু শুধুমাত্র পড়ার জায়গা নয়, আরো যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, নানান কাজে বা সোশ্যালাইজেশন বাড়ানো, তারপরে নিয়ম কানুন শিখা, আদব কায়দা শিখা, নানান কাজের জন্যই কিন্তু স্কুল কলেজ হয়ে থাকে। এটা শুধু পড়ার জায়গায় হয় তা নয়। যদি সিলেবাসে থাকে তাহলে দেখবেন যে তারা বাইরেও পড়ে নেবে, যেভাবে করে তারা বাইরে প্রাইভেট পড়ে নেয়। আমাদের তো দেশে একটি প্রাইভেটের বেশ সরগরম প্রচলন হয়েই আছে। তো এটা তখন তারা যে বাইরে করে নিবে, যদি সিস্টেমটা থাকে যে আমাকে আমাকে দিতে হবে। আমি অবশ্যই একটু আমার অন্য সম্মানিত সহকর্মীদের সাথে একটু ডিসএগ্রি করি যে তারা চাচ্ছেন যে 20 অথবা 25 মার্কস প্র্যাকটিক্যালের জন্য। আমি চাই 50। আমি 50 চাই এই কারণে, কারণ স্পিকিং লিসনিংটা আসলে দরকার। কারণ আপনি যে গ্রামার পড়াচ্ছেন, যে ছেলেটা ভাষাই জানে না তাকে গ্রামার পড়ানোটা অনেক কঠিন। আর যে ছেলেটা ভাষা জানে সে কিন্তু গেস করতে পারে। যেমন আমি তো এখানে ইংলিশ ভার্জনে পড়াই, তো এখানে দেখি যেটা, যে একটা কবিতা যদি আমি ইংরেজিতে পড়াতে চাই, একটা বাংলা মিডিয়ামে আমার কিছু ক্লাস আছে, সেখানে গিয়ে আমি দেখেছি যে এক দিনে একটি ক্লাসে মাত্র আমি 6টা লাইন পড়াতে পেরেছি, এবং আমার বিশ্বাস কেউ কিছুই বোঝে নাই। কিন্তু সেটা কিন্তু এই ইংলিশ ভার্জনের ক্ষেত্রে সেটা হয় না, ওরা কিন্তু বুঝতে পারে। তো স্পিকিং লিসনিং ছাড়া তো আসলে ভাষা শেখানোটা অসম্ভব এক প্রকার। আর ধরা যাক আমাদের বাংলা ব্যাকরণের কথা যদি বলি, বাংলা ব্যাকরণ আমাদের কাছে কঠিন মনে হয়, অথচ বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। তো অনুরূপ ভাবে ইংরেজি গ্রামার আমরা পড়ানোর চেষ্টা করছি, তো যে ভাষাই জানে না তার কাছে তো গ্রামার কঠিন হবেই। আরেকটা অ্যাপ্রোচ হচ্ছে যে আমরা গ্রামার সরি। ধরে আমরা স্পিকিং ও শেখাতে চাই গ্রামার ধরে। এটা একটা ফানি একটা অ্যাপ্রোচ। তো ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে গ্রামার শেখাতে হবে, গ্রামার থেকে ল্যাঙ্গুয়েজ কখনোই যাওয়া যাবে না। তো আমি যেটা বলতে চাই স্যার, সেটা হচ্ছে যে শুরুটা করতে হবে, মার্কস দিতে হবে, দিলে হবে। আরেকটা জিনিস, এক সময় মনে করা হতো যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার না থাকলে স্পিকিং লিসনিং এটা কখনোই সম্ভব না, এটা অলীক কল্পনা। এটা কিন্তু এই করোনা সিচুয়েশন কিন্তু আমাদেরকে সেই জিনিসটাতে একটা শিক্ষা দিয়েছে। আমরা তো এখন একদম মানে ফুল স্পিডে আমরা তো অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি, এবং আমাদের ক্লাসগুলো আমার কাছে যেটা মনে হয়, আমি বাস্তবে যখন ক্লাসে নিতাম তার থেকে অনেক বেশি অর্গানাইজড। কারণ আমি আগেই পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন রেডি করে রাখতে হয়, লেখা বোঝা যাবে কি যাবে না, সব জায়গায় নেটওয়ার্ক সমান নয়। তো আগের থেকে অনেক বেশি অর্গানাইজড হয়। আবার দায়বদ্ধতার জায়গাও বেড়েছে, যে আমার ক্লাসটা সারা দেশে আরো আমার অন্যান্য সহকর্মীরা দেখছে, গার্ডিয়ানরা দেখছে, অনেক বোদ্ধা লেভেলরাও দেখছে। আমার ক্লাসে আমার প্রিন্সিপাল বসে থাকতে পারে, ইত্যাদি ইত্যাদি নানান কারণে কিন্তু অনেক বেশি সংগঠিত হচ্ছে। তো আমি যেটা মনে করি, স্পিকিং লিসনিং এর জন্য এত বেশি ভাবনার কিছু নাই। 500 টাকা দিয়ে মোবাইল কেনার সামর্থ্য সব টিচারেরই আছে, সব ইংলিশ টিচারের আছে, কারণ প্রাইভেট পড়িয়ে তাদের ইনকাম খারাপ হয় না। আর 500 টাকা দিয়ে যদি একটি বক্স কেনে তাহলে সেটা দিয়ে লিসনিং প্র্যাকটিস করানো সম্ভব। আর পরীক্ষা যখন নিবে তখন তো সরাসরি 1 by 1 বা এক কলেজের শিক্ষক শিবাশিস স্যারের কলেজে আমি চলে গেলাম, তিনি আমার কলেজে চলে আসলেন, এভাবে করে পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব। এটা মানে আমার কথা খুব সহজ কথা। আপনার যদি ক্যান্সার হয়, ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট করাতে হবে, জ্বরের ওষুধ খাইয়ে কোনো লাভ নাই। ইংরেজি যদি পড়াতে চান, মন থেকে বলেন পড়াতে চাই, তাহলে যেভাবে পড়ানোর কথা সেভাবে পড়ান। আর যদি না মনে করেন যে না ভাই পড়াবো না, এটা দিয়ে আমি পাবলিককে বুঝাবো যে আমি আসলে পড়াতে চাই কিন্তু আমি আসলে মন থেকে চাই না, তাহলে তার অ্যাপ্রোচ ভিন্ন হবে। সুতরাং এটার কোনো বিকল্পই নেই। আপনি স্যার ভাবতেই পারবেন না, আমি যেহেতু ইউটিউবে কাজ করি সেই সুবাদে আমার অনেক শিক্ষকদের সাথে বন্ধুত্ব হচ্ছে, এবং অনেকে আমার এখন খুব ভালো ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছে। তাদের কাছ থেকে আমি অনেক কথা শুনি। অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্টুডেন্ট যাদের ওখানে ইলেকট্রিসিটি নাই, তারা করে কি বাজারে এসে আমার ভিডিও তারা ডাউনলোড করে নিয়ে যায়, বাড়িতে যেয়ে শোনে। তো স্যার এখন আমরা যেভাবে করে চিন্তা করি যে ওই অ্যাটমসফিয়ার না থাকলে হবে না, আসলে যোগটা সেখানে বসে নেই, আর স্টুডেন্টরাও সেখানে বসে নেই। আমরা যদি শুরুটা করতে পারি তাহলে তারা নিজের উদ্যোগেই অনেক কিছু করে নিতে হবে। তা আমি স্যার এ ব্যাপারে খুব অপটিমিস্টিক যে আমরা শুরু করলে ইনশাল্লাহ আমরা ভালো করতে পারবো। শাহরিয়ার স্যার, একটু বলতে চাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি ফিজিক্স ল্যাব, কেমিস্ট্রি ল্যাব, বায়োলজি ল্যাব, এই ল্যাবগুলো আমরা যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে ধরি,
সেক্ষেত্রে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবের কথা যদি বলি, সেক্ষেত্রে বোধহয় ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবটার খরচ অনেক কম, এক্সপেন্ডিচার অনেক কম ইন কম্পারিজন টু দোজ সায়েন্স ল্যাবস। তো সেদিক থেকে আমার মনে হয় যে কবির স্যার যে কথাগুলো বললেন সেটাও একটা গ্রেট অল্টারনেটিভ হতে পারে, যে আমরা চাইলেই এটা একটা শুরু জি জি করতে পারি। বাট এইটা ততক্ষণ পর্যন্ত এফেক্টিভ হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত সেখানে কোনো মার্ক থাকবে বোর্ড এক্সামে। যতক্ষণ পর্যন্ত বোর্ড এক্সামে কোনো এই স্কিলগুলোর উপর মার্ক থাকবে না, আমরা যতই শেখানোর চেষ্টা করি স্টুডেন্টরা এটার প্রতি আসলে জি ইন্টারেস্ট ফিল করবে না। জি স্যার। জি, ধন্যবাদ শিবাশিস, আপনাকে শাহরিয়ার অনেক স্যার। ধন্যবাদ, আপনি একটি সম্পূরক যোগ করেছেন এর জন্য। জি হ্যাঁ, হ্যালো, যেটা আমি কথাটা জি আরেকটু অন্যদিকে নিয়ে যাই। হ্যালো। জি স্যার। হ্যাঁ, তা হচ্ছে যে আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম আমাদের হুমায়ুন কবির স্যার, দেবাশিস এবং শুভাশিস স্যার ওনারা যে কথাটা বললেন। এখন আমি আরো কিছু সত্যের কথা একটু তুলে ধরতে চাই। সেটি হচ্ছে, আমি আমার বাড়িতে একটা স্কুল করতে গিয়েছিলাম, যে আমি একটা কিন্ডারগার্টেন স্কুল করবো, অনেকদিন আগের কথা। তখন আমি কয়েকটা স্কুল ভিজিট করলাম, তো এক হেডমাস্টারকে জিজ্ঞেস করলাম যে এখানে কি কি ক্লাস আছে। তো ওনারা বললেন প্লে গ্রুপ আছে, কেজি আছে, কেজি 1 আছে, এরপরে নার্সারি আছে। আমি বললাম কেজি এবং কেজি 1, তাহলে কেজি থেকে কেজি 1, আমি গ্রামের কথা বলছি, কেজি থেকে কেজি 1 উঠতে গেলে একজন স্টুডেন্টের কি অ্যাবিলিটিটা থাকবে, মানে তার কেজিতে কি ছিল আর কেজি 1-এ কি থাকবে। তো ওনারা বলেন যে এই যে আমাদের একটা বই আছে, একটা বাংলা গল্প আছে, এই গল্পটি খুব সুন্দরভাবে রিডিং করতে পারবে। তা আমি বললাম ইংরেজির ক্ষেত্রে কিছু কতগুলো শব্দ দেখালেন, একটা চার্ট, যে এই শব্দগুলো তারা উচ্চারণ করতে পারবে। সেখানে কিন্তু রিডিং এর কথাটি নেই। অ্যাকচুয়ালি দ্য ট্রু সিচুয়েশনটা আমাদের এই, যে আমাদের যখন আমরা ল্যাব করি বা যাই করি না কেন, আমাদের বা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব করি, যেটাই করি না কেন, আমাদের হায়ার লেভেল থেকে চিন্তা করলে এটা হবে মাঝখান থেকে একটা চিন্তা, আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা। কারণ আমাদের শুরু করতে হবে কিন্তু বিগিনিং থেকে। এই জন্য আমি একটা প্রপোজাল দিই এইভাবে, যে প্রাইমারি স্কুলে, মানে ইন প্রাইমারি স্কুল এ লার্নার মাস্ট রিড স্মার্টলি, he or she must know the elementary things of language and grammar, he must have speaking ability especially to face the daily situation। এই অ্যাবিলিটি একটা ক্যাটাগরি ভাগ করে দেওয়া হোক, যারা এক্সপার্ট আছে তাদের মাধ্যমে ক্যাটাগরি ভাগ করে দিলে যে এইটুকুর মধ্যে যেন তারা এটা পারে। কিন্তু সিচুয়েশন আরো সমস্যা, যে আমাদের ওই স্যার যে বললেন, হুমায়ুন কবির স্যার, আসলে আমরা শিখাতে চাই কিনা, এই কথাটির পিছনে কিন্তু অনেক কথা আছে। আর তা হচ্ছে, যখন প্রাইমারি লেভেলে পরীক্ষা হয়, বিশেষ করে ক্লাস 5 এবং জুনিয়র যে পরীক্ষাটি ক্লাস 8-এ হয়, এই পরীক্ষার দৃশ্যপট কিন্তু কোনোভাবেই শোভনীয় নয়। আমি খুব ভেঙে বলতে চাচ্ছি না, খুব শোভনীয় কিন্তু নয়। এখানে প্রতিযোগিতায় নামে গার্জিয়ান নামে, এখানে প্রতিযোগিতায় স্কুলগুলো নামে, কার কোন স্কুলটা কত পার্সেন্ট পাস করলো, কতগুলো জিপিএ 5 পেলো, এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু একটা বিশাল প্রতিযোগিতা চলে। সুতরাং তারা কি শিখলো না শিখলো এই বিষয়ে কিন্তু ধ্যান ধারণা নেই। সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই এখন এই পথেই যেতে হবে। প্র্যাকটিক্যাল মার্কস স্যার 50 কথা বলছে, আমি তার সাথে একমত। কারণ এটি যদি থাকে, কোনো না কোনো ভাবে তারা এটা শিখে নিবে। এবং উই শুড স্টার্ট ফ্রম প্রাইমারি লেভেল, দেন হাই স্কুল, দেন কলেজ, তারপরে কিন্তু আমরা ওই ইউনিভার্সিটির ওয়েটা পাবো, স্টাডিং ইংলিশ স্পেশালি। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার, জি স্যার, স্যার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনি খুব সুন্দরভাবে বিষয়টি আমাদের সামনে নিয়ে এসেছেন যে আমাদের আসলে আরো আগে থেকে শুরু করতে হবে। আমরা অনেক জায়গায় দেখেছি, যেমন আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে স্যার, যখন সৌদি আরবে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতাম, তো ওই সময়টা দেখেছি যে ওদের ক্লাস 5 পর্যন্ত ইংরেজিটা ছিল না। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে দেখলাম যে ওরা একেবারে আপনার এলিমেন্টারি লেভেল থেকে ওরা এখন ইংরেজি শিক্ষাটার প্রতি আপনার জোর দিয়েছে। আমরা সাউথ কোরিয়া কিংবা জাপান কিংবা চায়না, আমরা জানি যে মানে they're fiercely very protective about their own culture and tradition, and especially they're very much protective Right. about the language. কিন্তু এরপরও এখন দেখছি যে যুগের সাথে তাল মেলানোর জন্য, এবং যেহেতু তাদের অনেক ফরেন বিজনেস আছে, সেই ব্যবসার খাতিরে হলে এখন তারা ইংরেজি ভাষাটাকে তাদের যে স্কুল থেকে তারা এখন শুরু করছে। তো আমরাও আমাদের অনেক স্কুল থেকেই আছে, কিন্তু আসলে সেটাকে ঢেলে সাজানোর জন্য আপনারা সবাই বলছেন। এইখানে সেবাশিস স্যার একটি কথা বলেছিলেন যে আমাদের যে বইগুলো আছে এনসিটিভি, যে সেখানে লিসেনিং এর হয়তো কিছু লিখিত হয়তো কিছু আছে বা কিছু হয়তো টেক্সট থাকতে পারে, কিন্তু আপনি বললেন যে কোনো সিরিজ কিংবা কোনো ম্যাটেরিয়াল ডেভেলপ করা নেই। এই বিষয়টি সম্পর্কে একটু, যেহেতু আপনারা কলেজে পড়াচ্ছেন অনেকে অনেকদিন থেকে, আমরা একটু জানতে চাচ্ছি। এবং আমাদের এখানে আমাদের যে এনামুল হক স্যার আছেন, উনি যদি আমাদেরকে শুনতে পেয়ে থাকেন, তার কাছে আমি একটু জিজ্ঞেস করতে চাই যে স্যার,
আসলে কি ওই সিডি বা এই জাতীয় কোনো কিছু কি নেই, বা আপনাদের কি সেভাবে কি ট্রেনিং দেওয়া হয় যে কিভাবে লিসেনিং বা এই জিনিসগুলো আপনারা পড়াবেন বাচ্চাদেরকে, এভাবে আপনাদের কোনো ট্রেনিং আছে কিনা সরকারিভাবে, কিংবা আপনার ইনস্টিটিউট সেটা করে থাকে কিনা? এনামুল স্যার, স্যার আপনি একটু আনমিউট করে নেন, তাহলে আমরা শুনতে পাবো আপনার কথাটি। জি স্যার, Hello. জি শুনতে পাচ্ছি, আপনি বলেন। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Can you hear me? Yes, we can hear you, sir. Please. আমার Hello. কাছে জি, আপনার কথা ভেঙে ভেঙে শুনতে পাচ্ছি, আপনার ঠিক শোনা যাচ্ছে না। জি এনামুল, সরি, উনি আসলে হয়তো ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছেন, ওনার হয়তো ইন্টারনেট স্ট্রং নয়। আমরা শিবাশিস স্যার কিংবা হুমায়ুন স্যার কিংবা শফিক স্যার, আপনারা যদি একটু এই প্রশ্নের উত্তর দিতেন তাহলে আমাদের জন্য ভালো হতো, যে লিসেনিং কিংবা হ্যাঁ আমি স্পিকিং আপনাকে বলছি, হ্যাঁ আমি বলছি বিষয়টা, বুঝতে পারছি, আই আন্ডারস্ট্যান্ড। ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের স্কুল এবং কলেজ পর্যায়ে শিক্ষকদের মাঝে মাঝে এরকম রিফ্রেশমেন্ট ট্রেনিং করতে হয়, এগুলো গভর্নমেন্টের কাছ থেকে থাকে। আর আমাদের যে টেক্সট বুকটি রয়েছে বোথ ইন সেকেন্ডারি এন্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল, এই ইংলিশ ফর টুডে, এখানে একটা চ্যাপ্টারের শুরুতেই কিন্তু বলে দেওয়া থাকে যে এটি যে আমরা করব এখানে কি কি অ্যাক্টিভিটিস হবে, এবং বিভিন্ন লেসনে ওই 4 লিসেনিং স্কিলটা কিন্তু উল্লেখ করা থাকে, এবং সেটি যখন আমরা পড়াই তখন এটি আমাদেরকে করতে বলা হয়। এবং অনেক সময় আমরা যারা বিএড করেছি, তা আমরা যখন একটা ওই যে কি তৈরি কোর্স প্ল্যান তৈরি করি বা একটা লেকচার কি বলে এটাকে বলা হয় লেসন প্ল্যান তৈরি করি, আমরা অনেকগুলো করতে হয়। ওই লেসন প্ল্যানের ভিতরে আমাদের 4 স্কিলটাকে কিন্তু অন্তর্ভুক্ত করে কাজ করতে হয়। কিন্তু ব্যাপারটি হচ্ছে এখানে খুব সুন্দর একটা শুভঙ্করের ফাঁকি আছে, আর তা হলো যে এটি আমরা ট্রেনিং এ করি, আর ট্রেনিংটি সাধারণত যে কেন্দ্রে করি ওখানে রেখে আসতে হয়, আর এখানে এসে আমাদের ওই ডেভেলপমেন্ট অফ রাইটিং এর কাজটি কিন্তু করতে হয়। এটি হচ্ছে আসল কথা আর কি। ওগুলো বলে দেওয়া আছে আমাদের 2010-এর শিক্ষানীতি বলেন আর 2012-র কারিকুলামের কথা বলেন, ওখানে কিন্তু এই বিষয়ে স্পষ্ট বলে দেওয়া আছে যে এগুলো আমাদেরকে পড়তে হবে। কিন্তু এখানে আরেকটা দুঃখের বিষয়, আমরাও আবার টিচার হিসেবে আমরা এটা অস্বীকার করতে পারবো না, সেটা হচ্ছে আমরা ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ে আসি, স্টুডেন্ট হিসেবে ভালো ছিলাম, পাশ করে আসছি, ম্যাটারটা দেখ, তারপরে আমরা কিন্তু একটা কলেজে শিক্ষকতা বা স্কুলে শিক্ষকতায় জয়েন করে ফেললাম, আমাদের কিন্তু টিচিং এর উপরে কোনো ট্রেনিং নেই, টিচিং এর উপরে কোনো লেসন কিন্তু আমাদের ইউনিভার্সিটিতে দেওয়া হয়নি, এটি আমরা এইভাবেই পেয়েছি। কিন্তু দেখেন একজন রিক্সাওয়ালা অথবা যে কোনো অন্যান্য পেশার যারা আছেন, অন্যান্য পেশায় যারা নিয়োজিত আছেন, ইভেন যারা পুলিশে যায় তাদেরকে 6 মাসের একটা ট্রেনিং করতে হয়, কিভাবে তুমি আসামি ধরবে, কিভাবে তুমি গুলি করবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আবার যখন কেউ মেশিন অপারেটর হয় গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে, তারা কিন্তু একটা ট্রেনিং এর পর হয়। ইভেন ব্যাংকে চাকরি পেলেও আপনাকে শিক্ষানবিশ অফিসার হিসেবে কাজ করতে হবে অনেকদিন, কিন্তু আমরা তো একদিনের জন্য শিক্ষানবিশ ছিলাম না। ইভেন আমরা যারা গ্রামের কলেজে আছি, ইউনিভার্সিটিতে পড়ে পরের দিন যখন জয়েন করি তখন কিন্তু আমরা প্রফেসর হয়ে গেছি, আমাদের কিন্তু একটা দায়বদ্ধতা আছে। সুতরাং ওই কারিকুলাম এবং ওই যে শিক্ষানীতি ওইটা আমরা এখনো ওইভাবে রপ্ত করতে পারিনি। আর তাছাড়া আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে ওই যে আমাদের ওই স্যার বললেন, শুভাশিস যেটা কথাটা বললেন, আমাদের হুমায়ুন কবির স্যার বললেন টেক্সট বুক কিন্তু আসলে পছন্দ মতো না। আমি এটা খারাপ বলবো না, আমি বলবো যে এটা আসলে আমাদের পছন্দ মতো না। অনেক বিষয় আছে যেগুলো কাট কপি পেস্ট এই ধরনের কিছু বিষয় আছে, কিছু অপ্রয়োজনীয় বিষয় আছে। অথচ আমরা যদি দেখেন একটা বিষয় গুরুত্বটা কোন দিক থেকে আসে, শুধুমাত্র স্টুডেন্টের কাছ থেকে নেগলিজেন্সিটা আসে ইংলিশের প্রতি তা না, গার্জিয়ানের কাছ থেকে আসে তা না, অন্য দিক থেকেও আসে। এবার কোভিড-19 কারণে সিলেবাস কিন্তু শর্ট করা হয়েছে। আজকে যে টপিকসটি এরকম একটা চ্যাপ্টার কিন্তু আমাদের ইন্টারমিডিয়েট বইয়ে আছে, পথ টু হায়ার এডুকেশন। পথ টু হায়ার এডুকেশনে এখানে ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিষয়টি কিন্তু অন্তর্ভুক্ত আছে। তারপরে অ্যাক্সেস টু হায়ার এডুকেশন ইন বাংলাদেশ, এই বিষয়টি কিন্তু আছে। ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার ছিল কিন্তু এটি, 21st সেঞ্চুরি হায়ার এডুকেশন ইটস চ্যালেঞ্জেস, এই বিষয়গুলো কিন্তু আছে। কিন্তু যখন এই চ্যাপ্টারটি সংক্ষিপ্ত করা হলো তখন কর্তৃপক্ষ এটি বাদ দিল, অর্থাৎ 8টা চ্যাপ্টার বাদ দেওয়া হয়েছে, 8টা ইউনিট বাদ দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে এটি বাদ দেওয়া হয়েছে। অথচ এর চেয়ে অনেক মানে লেস ইম্পর্টেন্ট বিষয়কে কিন্তু নেওয়া হয়েছে। কেন এটা করা হলো? আমরা এটাকে গুরুত্ব দিতে পারতাম কিন্তু। সুতরাং এই বিষয়টি বিভিন্ন দিক থেকে আমাদের আসে। থ্যাংক ইউ। বুঝতে পেরেছি।
স্যার অনেক ধন্যবাদ আপনাকে স্যার। ভিতরকার অনেক বিষয়গুলো নিয়ে আলোকপাত করেছেন। এই বিষয়ে আমাদের অন্য কোনো সহকর্মী বা আমাদের আছে গেস্ট স্পিকার যদি কারো কিছু বলার থাকে, যদি কেউ কিছু অ্যাড করতে চান, আর যদি তা না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমি একটু আপনাদের সামনে আমি একটা অংশ একটু একটু বলে শোনাতে চাই, এরপরে আমি আপনাদের কাছে একটু প্রশ্ন রাখবো। আজকে সকালবেলায় আসলে আমি একটি আলোচনা শুনছিলাম, তো সেইখানে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একজন বক্তা তিনি আমাদের ইংরেজি শেখার মোটিভেশন নিয়ে তিনি বলছেন। তো ওইখানে উনি কয়েকটা দেশের কিছু স্ট্যাটিস্টিক নিয়ে আসছে, তো আমি আপনাদের কাছে ওই স্ট্যাটিস্টিক বলবার পরে আমি আপনাদের প্রশ্নটি রাখবো। বলছি যে এই দেশের মানুষরা বা ছাত্রছাত্রীরা কেন ইংরেজি শিখবে, তাদের মোটিভেশনটা। যেমন সাউথ আফ্রিকার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে ফর সোশ্যাল কোহেশন, তারা সামাজিক যে একটা কোহেশন বা একসাথে থাকবে তার জন্য তাদের সাউথ আফ্রিকাতে কিংবা ক্যামেরুন বা আফ্রিকার এই দেশগুলোতে ইংরেজিটা প্রয়োজন। আবার এদিকে ইন্ডিয়া এবং কোরিয়ার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে মিনস অফ ডেমোক্রেটাইজিং অ্যাক্সেস টু ইংলিশ, ইংরেজিতে সকলের অ্যাক্সেসটাকে গণতান্ত্রিক করবার জন্য তারা করতে চাচ্ছে, যাতে সবাই ইংরেজিতে তাদের অ্যাক্সেস থাকে, শিখতে পারে। যেন ইন্ডিয়া এবং সাউথ কোরিয়াতে তারা একটা ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে, তারা সবাই যদি ইংরেজি শেখে। অপরপক্ষে ভিয়েতনাম, চায়না, কোরিয়া এবং পোল্যান্ডে তাদের মোটিভেশনটা হচ্ছে টুলস ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট আর অ্যাডভান্সমেন্ট গ্লোবালি। আমরা যেটা বলি যে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য চায়না, কোরিয়া, পোল্যান্ড এবং ভিয়েতনাম তারা ইংরেজিটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে। আর কসোভো তারা বলছে যে হোপ ফর দ্য ফিউচার, তারা একটা ভালো ভবিষ্যতের আশায় তারা ইংরেজি শেখাতে চাচ্ছে। এদিকে ইন্ডিয়া এবং মালয়েশিয়াতে আরেকটা মোটিভেশন কাজ করে, সেটা মেইনটেইন কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ। তারা একটা প্রতিযোগিতামূলক একটা পরিস্থিতিতে একটা সুবিধার জায়গায় থাকতে চায় বলে তারা তাদের দেশে ইংরেজিটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে বা শেখাতে যাচ্ছে, এটি তাদের মোটিভেশন। অপরপক্ষে জাপান এবং কোরিয়ার ক্ষেত্রে বলছে রিপ্রেজেন্টিং ইউর কালচার কান্ট্রি টু দ্য ওয়ার্ল্ড, তারা তাদের এই কালচারটাকে, সংস্কৃতিটাকে, তাদের দেশকে তারা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তারা পরিচিত করাতে যাচ্ছে, এই জন্য তারা ইংরেজিটা শিখবে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের মোটিভেশনটা কি, কেন আমরা তাদেরকে ইংরেজি শেখাবো, একটু বলবেন? স্যার আমি কি একটু বলবো স্যার? জি জি, হুমায়ুন প্লিজ বলেন। আমাদের আমাদের দেশে স্যার আমরা চমৎকার একটি জাতি, আমরা একটি দেশ, একটি ভাষা। পৃথিবীতে খুব কম জায়গাতেই এমনটা আছে যাদের ভাষা একটা, একটা রাষ্ট্র, অর্থাৎ ভাষার উপরে ভিত্তি করেই আমরা রাষ্ট্রটা। সেজন্য আমাদের এখানে অন্য কোনো ভাষা না হলেও হয়। এমনকি আমরা পাহাড়ি অঞ্চলে যেও যদি বাংলা বলি, তারা কিন্তু বাংলা বোঝে। বিশেষ করে যারা এখন তরুণ প্রজন্ম ওখানকার, তারা কিন্তু বাংলা বোঝে এবং বাংলা বলতেও পারে। আর যারা একটু বয়স্ক তারা হয়তো একটু কম বোঝেন। তা আমাদের কোথাও এই বাংলা ভাষা ব্যতিরিক্ত অন্য কোনো ভাষার আমাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে দরকার নেই। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে এখন আমাদের দেশে বেকার সমস্যা আছে, আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে চাকরি দিতে পারি না। আমাদের একটি শ্রমবাজার দরকার, যেটা অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে আসবে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে আসবে। তো আমরা যদি সেখানে পাঠাতে চাই, তাহলে আমরা কি চতুর্থ শ্রেণীর লোক পাঠাতে চাই, নাকি আমরা দ্বিতীয় শ্রেণী বা প্রথম শ্রেণী যদি সম্ভব হয় তাহলে আমরা তাদেরকে পাঠাতে চাই? কোনটা? যদি দ্বিতীয় বা প্রথম শ্রেণীর আমরা যদি কর্মচারী কর্মকর্তা পাঠাতে চাই, তাহলে কিন্তু আমাদের ভাষা দরকার। এটা হলো প্রথম পয়েন্ট। দ্বিতীয়ত হলো যারা ফ্রিল্যান্সের জব করে, এখন এটা বেশ জনপ্রিয় এবং আপনি খুব খুশি হবেন শুনলে যে আমাদের ছেলেরা বেশ ভালো করছে। আমি এই গত কিছুদিন আগে একটা রিপোর্ট দেখলাম যেটা ইন্ডিয়াকে ছাড়িয়ে টেকনোলজিতে বাংলাদেশের ছেলেপেলেরা ভালো করছে। তো এখানে করতে গেলে কিন্তু টোটালি ইংরেজিতেই করতে হয়। তো এটা হলো আরেকটা পয়েন্ট। এরপরে যদি দেখেন, আমরা যতই মুখে মুখে বলি না কেন, বাংলাদেশের অলমোস্ট সব বেসরকারি অর্গানাইজেশন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জব এখানে কিন্তু এগুলো কিন্তু ইংরেজিতে পরিচালিত হয়, বাংলাতে হয় না। তাদের সবকিছু কাগজপত্র মেনটেন করে ইংরেজিতে। এগুলো একটা ফ্যাক্টর। এর বাইরে হলো আমাদের যে রাষ্ট্রীয় যে জবগুলো, সেখানে কাগজপত্রে বাংলায় লিখলেও তাদের কিন্তু জব পেতে হলে সেই ইংরেজিতেই জব পেতে হবে। অর্থাৎ ইংরেজি না জানলে সে কিন্তু ভাইভা বোর্ড থেকে ভালো করতে পারবে না, সে কিন্তু পিছপা হয়ে আসবে। আমি আমার একটা খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সে মানে 33তম বিসিএস সে তার হয়েছে শেষ পর্যন্ত, এর আগের তিনটাতেই কিন্তু সে ভাইভা পর্যন্ত গিয়েছে। অর্থাৎ 29, 30, 31 সে গিয়েছে, আর 32টা বিশেষ ছিল। তো সে তিনটাতেই কিন্তু ভাইভা পর্যন্ত গিয়ে ফেরত এসছে। কারণ হলো তার ইংরেজি ভালো না, সে অন্যান্য সাবজেক্টে খুব ভালো, কারণ ইংরেজি ভালো না। তো এখন দেশীয় যে জব, সেখানেও কিন্তু আমরা ইংরেজির যে দরকার সেটাকে আমরা করতে পারি না, প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। তো ইত্যাদি কারণে মূলত
জবের জন্য আমাদের দরকার। আর তাছাড়া আমাদের কালচারকে, আমাদের ভাষা, আমাদের ইতিহাস, সেটাও যদি আমরা মানুষের কাছে প্রকাশ করতে চাই, সেক্ষেত্রেও তো ইংরেজির দরকার হবে। ইংরেজির প্রয়োজন আছে। জি জি হুমায়ুন, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি সংক্ষেপে সুন্দর করে আসলে আমাদের মোটিভেশনটা কি হওয়া উচিত সেটি আপনি আমাদেরকে জানিয়েছেন। এই বিষয়ে সেবাশিস কিংবা শফিক স্যার যদি আর কিছু বলতে চান। স্যার একটু সম্পর্ক আমরা আসলে আমাদের ওখানে চেয়ে অনেক সময় পেরিয়ে গেছে, প্রায় 1.5 ঘন্টার কাছাকাছি হয়ে এসছে। তো আমরা আর আমাদের দর্শক বা যারা আছে ধৈর্যচ্যুতি না করে খুব শীঘ্রই আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে এটি শেষ করার চেষ্টা করি। জি সেবাশিস প্লিজ বলেন। স্যার আমার কবির স্যার যে কথাগুলো বললেন, আসলে এই মোটিভেশনাল কথাগুলো যদি আমরা একটু টেক্সট বুকে পেতাম বা আমরা যদি একদম রুট লেভেল থেকে যদি আমরা স্টুডেন্টদেরকে দিতে পারতাম, সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে সব স্টুডেন্টরাই যে না, আমাকে ইংলিশটা শুধু এ প্লাস পাওয়ার জন্য না, রাদার অ্যাজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ আই হ্যাভ টু লার্ন দ্য ইংলিশ বিকজ I have to get a good job in future, or I would like to do some freelancing work, so I need to learn English. এই মোটিভেশনটা যদি আমাদের একটু টেক্সট বুকে থাকতো, তাহলে মনে হয় যে আমাদের স্টুডেন্টরা আরো অনেক ভালো শিখতে পারতো। ধন্যবাদ স্যার। জি জি অনেক ধন্যবাদ শিবাশিস। আপনি একেবারে কাগজে কলমে মোটিভেশনের জায়গাটি যাতে টেক্সটে থাকে এবং সেটি যাতে আমরা তাদেরকে বলতে পারি, পড়াতে পারি, অর্থাৎ কখনো যদি আমরা ভুলেও যাই অন্তত টেক্সটে আছে বলে তার সাথে আমরা আরো মোটিভেশনের অনেক কিছু অ্যাড করি। অর্থাৎ আপনি এটা কি জাতীয় ভাবে বা নীতিগতভাবেই আমাদের মোটিভেশনের জায়গাটিকে রাখার জন্য আপনি প্রস্তাব করতেন, যেটি আসলে খুবই প্রয়োজন। আমরা আসলে এখন জানি না যে কেন আমরা ইংরেজি শিখবো, এটি আমাদের স্কুল জীবনের সমস্যা। আমরা শুধু ভাবি যে ভালো রেজাল্টের জন্য এত শিখতে হবে, ইউনিভার্সিটিতে যাই বা কলেজে যাই ওই একই যে রেজাল্ট রেজাল্ট রেজাল্ট। আসলে যে এইটা একটা স্কিল এবং এটা যে একটা মিডিয়াম টু অ্যাকুয়ার নলেজ আর উইজডম, কিংবা আমাদের নলেজটাকে অন্য জায়গায় যে পৌঁছে দেবার রিসার্চের কাজের মাধ্যমে বা আরো অন্যান্য মাধ্যমে, সেটি আমরা আসলে হয়তো ভুলে যাই বা হয়তো বুঝতে পারি। তো আমি স্যার অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমি এখানে জাস্ট 30 সেকেন্ডস একটু কথা যুক্ত করতে চাই। সেটা হচ্ছে যে মোটিভেশন যে স্যার শুধুমাত্র আমাদেরকেই, আমাদের বাচ্চাদেরকে দিতে হবে তাও কিন্তু নয়। তারা কিন্তু বিভিন্ন সোর্স থেকে সেলফ মোটিভেটেড, তারা কিন্তু অনেক কিছু নিজে থেকেই জানে। বিশেষ করে এই সোশ্যাল মিডিয়া এবং ইউটিউবের কল্যাণে তারা কিন্তু সারা পৃথিবীটাকে এখন দেখে। তো সেখান থেকে তাদের যে মোটিভেশন, এটা কিন্তু গ্রো করেছে। কিন্তু যেটা হয়েছে সেটা হলো যে ইংরেজিকে তারা কিন্তু নিজে থেকেই গ্রহণ করেছে, করে এখন ইংরেজি বলতে না পারার যে একটা দুঃখ সেটা রয়ে গেছে। সেটা হয়ে দুধের স্বাদ তারা ঘোলে মেটায়, তারা বাংলা উচ্চারণটাকে পাল্টে দিয়ে বাংলাটাকে ইংরেজির মতো করে বলে। তো মানে ইংরেজি অ্যাকসেন্টে যে তারা বাংলা বলছে, এটা একটা হচ্ছে। তো মোটিভেশন স্যার ফিল্ড লেভেলে কিন্তু মোটিভেশন আছে। আচ্ছা, শুধু একটু গাইডলাইনের প্রয়োজন, হয়তো সেটাই বলছেন যে নীতিগতভাবে যদি আমাদের সেটি থাকে তাহলে আমাদের মোটিভেশন আরো ভালোভাবে এগিয়ে যাবে বা আরো শিখবে, সেটি আমরা ছিলেন শাহরিয়ার স্যার। কবির স্যারের কথার প্রেক্ষিতে একটু বলতে চাচ্ছিলাম যে আমরা যদি ইংলিশ অ্যাকসেন্টে বাংলা বলি তাহলে আসলে ল্যাঙ্গুয়েজটা কি দাঁড়াচ্ছে? ওটা তো অ্যাকসেন্টই হবে হয়তো। এই মোটিভেশনটা থাকার থেকে বরং না থাকাটাই ভালো মনে হয়। না, এটা ঠিক বলেছেন। জি জি আমরা আমাদের আসলে অনেক জি জি শফিক স্যার, জি আপনি বলেন। হ্যাঁ শাহরিয়ার স্যার, আমি একটু বলি, সেটা হচ্ছে আমাদের আক্ষেপের জায়গা কোনটি। আমরা যদি ইন্ডিয়ার দিকে তাকাই, ইন্ডিয়ার অনেক কিছুই তো আমরা ফলো করছি, তাহলে ইংলিশের ক্ষেত্রে ইন্ডিয়া ক্যান, হোয়াই ডোন্ট উই ক্যান? একটা প্রশ্ন কিন্তু আমার, এটার উত্তরও এটা কবির স্যারও ভালো দিতে পারবেন। যে ইন্ডিয়া পারতেছে, ইন্ডিয়া কিন্তু পারতেছে, ইভেন তাদের নায়ক নায়িকা অথবা যারা নাটকে কাজ করে সবাই ফ্রিলি ইংলিশ বলতে পারতেছে, দে ক্যান স্পিক, দে ক্যান, বাট হোয়াই ডোন্ট উই ক্যান? আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে প্রকৃতপক্ষে যে মোটিভেশনটা আমাদের স্টুডেন্টদের দেওয়া উচিত বা সবাইকে দেওয়া উচিত, সমস্ত কনসার্ন যারা আছে তাদের, হলো যে টু কোপ আপ উইথ দ্য প্রেজেন্ট ইরা, টু দ্য গ্লোবালাইজিং প্রসেস। আমরা যদি কোপ করতে চাই, উই মাস্ট হ্যাভ দ্য নলেজ অফ ওয়েল, WEL. W means www. E English and L leadership. So www and with English and with leadership means communication. এই বিষয়ের বিকল্প কিন্তু আমরা এখন আর চিন্তা করতে পারবো না, কোনো ওয়ার্ল্ডও করতে পারবে না। মানে if you are in the well, you will be well in the world. থ্যাংক ইউ স্যার। আপনি খুব ছোট তিনটি শব্দ দিয়ে WEL দিয়ে আসলে আমাদের ইংরেজি কেন প্রয়োজন, বিশেষ করে গ্লোবালি, যদি if you really want to sustain and also develop ourselves and really want to be in the competitive market globally, you must follow this WEL as you suggested.
থ্যাংক ইউ স্যার স্যার। শফিক স্যারের সাথে যদি আমি Right. একটু যুক্ত করি স্যার, ইন্ডিয়ার যে পার্সপেক্টিভটা, ওদের সাথে আমাদের একটা ডিফারেন্স হচ্ছে, ওদের সবাই কিন্তু হিন্দি বোঝে না সব স্টেটে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সবাই কিন্তু হিন্দি পছন্দও করে না। আর এটাকে যখন এই 10 বছরের নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল তখন কিন্তু হিন্দির বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ হয়েছে, ইভেন মানুষও মারা গেছে সেই আন্দোলনে। তো এই জন্য ওরা করেছে কি, যার যার স্টেটে তার তার ভাষা চলবে, তারপরে অন্য একটি ভাষা, সেটা হবে হিন্দি, দেশীয় ভাষা রাখার জন্য। আর সেটাও যদি কেউ না করতে চায় তাহলে করবে ইংরেজি, সেই হিসেবে ওদের ইংরেজি দিয়েই দিয়েছে। তো যেহেতু গুজরাটের মানুষেরা গুজরাটি ভাষাই পছন্দ করে বেশি, তারা হিন্দিকে এক প্রকার হস্টাইল রিলেশনশিপ আছে, এই জন্য তারা বিকল্প হিসেবে আর হিন্দিতে যায় না, ওরা ইংরেজিটা ব্যবহার করে। এটা একটা জিনিস। আর আমাদের যেটা, আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ কোনো কাজে আমাদের আসলে ইংরেজির দরকার বা অন্য কোনো ভাষার দরকার হয় না। আমাদের সব অঞ্চলেই আমরা বাংলা বলতে পারি, এটা আমাদের একটা সুবিধা। তবে এটা বলবো আমি, ইন্ডিয়ান যে অ্যাকসেন্ট, ওরা এক প্রকার দাবি করেছিল যে বিশ্বের অনেক জায়গাতেই ইন্ডিয়ান লোক থাকার কারণে, ইভেন আপনি স্যার জানেন সৌদি আরবিয়াতে অনেক হিন্দি চলে, দুবাইতে চলে, তো ওরা ওদের একটা অ্যাকসেন্ট ওরা দাবি করেছে, ইন্ডিয়ান অ্যাকসেন্টটাও একটা অ্যাকসেন্ট হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। তো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমাদের ছেলে মেয়েদের যে মেধা এবং আমাদের যে উচ্চারণের ক্যাপাবিলিটি, সেটা হিন্দির থেকে আমার কাছে কেন যেন ভালো মনে হয়। এবং আমার মনে হয় যে আমরা খুব সহজে ইন্ডিয়ান অ্যাকসেন্টটা, একটা অ্যাকসেন্ট ওরা মোটামুটি সবাই ব্যবহার করে যারা বাইরে বড় হয় নাই, আর ওরা সবাই একরকম ব্যবহার করে। সেই তুলনায় আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের এই অ্যাকসেন্ট যে অ্যাকসেপ্টেবিলিটি, এটা বেশি, বা আমরা গ্রহণের ক্ষমতা আমার মনে হয় বেশি, এবং আমরা খুব সহজে পারিও। তো সেজন্য আমার মনে হয় যে আমরা যদি আমাদের সিলেবাসটাকে ঠিক করে একটু নামতে পারি, আমরা নিঃসন্দেহে ভালো করতে পারবো। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি আসলে অ্যাডপ্ট এবং অ্যাডাপ্টেশন এই দুইটার কথা বলছেন, যে আমাদের অ্যাডাপশন করা এবং অ্যাডাপ্টেশন, এই দুটো ক্ষমতাই আমাদের অনেক। এবং এটা সত্যি, আমরা মধ্যপ্রাচ্যে আমার কাজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি যে ওখানে বাংলাদেশি যারা আছেন, তারা বিশেষ করে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে আমি দেখেছি আমাদের বাংলাদেশ শিক্ষকরা তাদের ইংরেজি ফ্লুয়েন্সি, অ্যাকসেন্ট এবং যে ল্যাঙ্গুয়েজ, সব দিক থেকেই তারা অন্যান্য যে কোনো দেশের থেকে অনেক বেশি ভালো। সেটা আমি যারা নেটিভ স্পিকার তাদেরকেও আমি প্রশংসা করতে শুনেছি, বাঙালি যারা শিক্ষক আছেন তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ক্যাপাসিটিকে তারা বেশ অ্যাপ্রিশিয়েট। তো আসলে আলোচনা এভাবে চলতে থাকলে চলতেই থাকবে। অলরেডি আমরা 1.5 ঘন্টা পার করে ফেলেছি। টপিকটা আসলে খুবই চমৎকার, অনেক কিছু বলা আছে, অনেক পার্সপেক্টিভস এবং চ্যালেঞ্জেসও যেমন অনেক বেশি, সেই সাথে সমাধানও আছে অনেক, এবং আরো অনেক বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারতাম। তবে আমরা খুবই উদ্বুদ্ধ হয়েছে আজকের আলোচনা থেকে। ভবিষ্যতে আমরা এরকম আরো অনেক টপিক নিয়ে আপনাদের মতো যারা বিদগ্ধ আছেন, যারা অনেকদিন থেকে শিক্ষকতা করছেন, আপনাদের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং পাঠ ও পঠনের আলোকে আপনারা আমাদেরকে আরো আলোকিত করবেন। এরকম আরো অনেক বিষয় নিয়ে ইনশাআল্লাহ আমরা সামনে আসবো, সে প্রত্যাশা রাখছি। এই পর্যায়ে আমি আমাদের বিভাগীয় প্রধান মহোদয়কে, জনাব কে আহমেদ আলমকে আমি বলবো যে আপনি যদি সমাপনী একটি বক্তব্য রাখবেন, এরপর আমরা থ্যাঙ্কস এর জন্য আমাদের সহকর্মী মাহিয়া খানের কাছে। স্যার। জনাব শাহরিয়ার, আপনাকে ধন্যবাদ। খুব চমৎকার আলোচনা হচ্ছিল। আমি আই ওয়াজ সো স্পেল বাউন্ড। অনেক চমৎকার এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আমাদের সামনে উপস্থাপিত হলো। প্রথম যে প্রশ্নটাই আসলো সেটা হচ্ছে, যেটা আমার উদ্বোধনী কথা আমি বলবার চেষ্টা করেছিলাম, যে ওয়াই শুড আওয়ার স্টুডেন্টস লার্ন ইংলিশ। শাহরিয়ার, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, গত ফেব্রুয়ারি মাসের 3 তারিখে আমরা একটা ওয়ার্কশপ করেছিলাম, ওয়েবিনার করেছিলাম সেখানে আর কি। ডক্টর ফখরুল আলম স্যার চিফ ডিসকাশন হিসেবে ছিল। তো সেখানে প্রশ্নটা হচ্ছিল এটাই, যে আমাদের ছাত্ররা কেন ইংরেজি শিখবে, তারা কেন ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে পড়বে। এটা ব্রডলি যদি আমরা এভাবে চিন্তা করি, নট অনলি ফর দ্য ওয়ার্ল্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, ওয়ার্ল্ড লিটারেচার, এই যে ইংরেজি ভাষা বা ইংরেজি সাহিত্য পড়বে, বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে তাদের একটা পরিচিতি আসবে, এমনটি না। কিন্তু এখন বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের ছেলেমেয়েরা ইংরেজি কেন শিখবে? টু বি পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড কমিউনিটি ইন দ্য গ্লোবালাইজ ওয়ার্ল্ড, এটা হতে পারে একটা আনসার, হতে পারে। সবচেয়ে বড় যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে, বড় যে জবাবটা সেটা হচ্ছে, আজকের আলোচনায় অনেকে বলেছেন আর কি, আমি যেটা সূচনাতে বলেছিলাম সেটা হচ্ছে ফর linguistic competence, English linguistic competence for employability in the 21st century, without which our learners, our students, our graduates cannot create their own position in the job market right now. This is a reality. So জীবন জীবিকার তাগিদে একটা ভালো
চাকরির সংস্থানের জন্য ইংরেজি শিখতেই হবে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভেও। এটা আপনি বলুন একটা সরকারি চাকরি হতে পারে, কর্পোরেট সেক্টর হতে পারে, বেসরকারি পর্যায়ে হতে পারে, এটাকে অস্বীকার করা যাচ্ছে না আজকে। এই কারণে মূল মোটিভেশনটাই হচ্ছে তাদের ইংরেজি শিখতে হবে ফর বিইং এমপ্লয়েড। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এটা আপনারা স্বীকার করেছেন এবং এই গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি অনেকে আমার সহকর্মী আপনারা যারা আজকে উপস্থিত হয়েছেন বিষয়টি সুন্দরভাবে বলবার চেষ্টা করেছেন। আমি আপনাদের সঙ্গে অবশ্যই একমত পোষণ করি। এমনটি আমাদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যটাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। মানে এই লক্ষ্যটাকে একটা আমাদের ছাত্রদের ইমোশনাল পর্যায়ে, সাইকোলজিক্যাল পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। মানে সো দ্যাট দে ফিল ইংলিশ ইমোশনালি। মানে ইংলিশ তাদের যে একটা পার্ট এন্ড পার্সেল, ইনসেপারেবল পার্ট অফ দেয়ার এন্টিটি ওর এক্সিস্টেন্স, এটা তাদের বোধ এবং বোধের মধ্যে আমাদেরকে এনে দিতে হবে ইমোশনালি। এটাকে অস্বীকার করা যাবে না। এবং এতে হবে কি তাদের মধ্যে একটা কনফিডেন্স লেভেল বাড়বে। কি জন্য বাড়বে? ইংরেজিকে যখন তারা বুঝবে যে এটা প্রয়োজন আছে আমার, তাহলে তারা ইংরেজিকে ভালোবাসবে। আর এই ভালো লাগা বোধ থেকে কিন্তু তাদের মধ্যে ইংরেজির প্রতি যে তাদের একটা যে গ্যাপ হয়েছিল, সাইকোলজিক্যাল গ্যাপ বিদ্যমান আছে, হয়তো এই গ্যাপটা কমে যাবে। এর ফলেই তাদের মধ্যে আমরা দেখব একটা কাঙ্ক্ষিত লেভেলের সেলফ কনফিডেন্স ডেভেলপ করবে। এটা খুবই দরকার আর কি, টু ডেভেলপ সেলফ কনফিডেন্স অ্যামং আওয়ার লার্নার্স। আমার বন্ধু সবিক সুন্দরভাবে বলেছেন যে আসলে লার্নার তৈরি করতে হবে, নট দ্য এক্সামিনিস। এটা খুবই একটা চমৎকার কথা আজকে বলেছে। খুব স্ট্রাইকিং একটা আইডিয়া উনি আমাদের সামনে হাজির করেছেন। মোটা দাগে যেটা বলতেছি আপনাদের আলোচনাগুলো থেকে, সেটা হচ্ছে সবাই যেটা বলেছেন যে কারিকুলামটাকে রিফর্ম করতে হবে। এটা খুবই প্রয়োজন। আসলে কারিকুলাম তো আসলে 2-3 বছর পর পর একটু এটাকে রিথিঙ্ক করতে হয়, রিভাইজ করতে হয়। এটা খুবই প্রাসঙ্গিক। কিন্তু কয়েক ডিকেড ধরে যদি একটা কারিকুলাম চলে তাহলে আমাদের ডিমান্ডকে ফুলফিল করতে পারবে না। এই কারিকুলাম দিয়ে আমাদের ছাত্রদের অভিষ্ট লক্ষ্য বা লার্নিং আউটকামস, মানে তারা এই প্রোগ্রাম শেষে, কোর্স শেষে বা শ্রেণী শেষে কি শিখতে পারবে, কি করতে পারবে, ওইটা আমাদের টাইমের সঙ্গে আসলে গ্যাপ হয়ে যাবে। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। কারিকুলামকে রিফর্ম করার প্রসঙ্গটা খুবই প্রাসঙ্গিক। আরেকটা প্রসঙ্গ এসেছে টেস্টিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন। এটাকে আমাদের রিফর্ম করতে হবে। বিশেষ করে লিসনিং স্পিকিং, এটা আমাদের রাইটিং পোর্শনের সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে। আপনারা অনেকে বলেছেন 50% মার্কস সেখানে যুক্ত হওয়া দরকার। এটা অবশ্যই প্রয়োজন আছে, অবশ্যই আমাদের বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে। আমার মনে পড়ে 2008 সালে যখন টিকওয়াই প্রজেক্টটা আসলো, সরকারি প্রজেক্টটা গ্রহণ করলেন হাই স্কুলের শিক্ষকদেরকে ইফেক্টিভলি ইংলিশ ফর টুডে বইটা যাতে কিভাবে তারা পাঠদান করতে পারেন। তখন আমরা যারা আর কি টড হিসেবে ট্রেনিং নিয়েছিলাম, সেখানে আমি এবং আমার এক সহকর্মী, উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিভাগে এখন পাঠদান করছেন। আমরা ওই সময় ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান এসেছিলেন, ওনাকে আমরা বলেছিলাম 2008 সালে লিসনিং স্পিকিং এটা শুড বি ইন্টিগ্রেটেড পার্ট অফ ইউর টেস্টিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন ইন দ্য সেকেন্ডারি লেভেল। কিন্তু এটা সেইভাবে আমার মনে হয় এটা খুবই প্রাসঙ্গিক আজও। এটা হওয়া অবশ্যই উচিত, আপনারা যেটা বলেছেন। সো টেস্টিং এন্ড ইভ্যালুয়েশনটা রিফর্ম হওয়া দরকার উইথ দ্য রিফরমেশন অফ কারিকুলাম। টিচার্স ট্রেনিং এর প্রসঙ্গটা চমৎকার ভাবে এসছে। তবে শুধু ফরেন ট্রেনার্স দিয়ে যদি আমরা ট্রেনিং দেই, এতে কতটুকু আমাদের পার্সপেক্টিভ বা অবজেক্টিভ ফুলফিল হবে সেটা একটা বিষয়। আমাদের এই ট্রেনিংটাকে টোটালি কন্টেক্সচুয়ালাইজ করতে হবে। আমাদের টেক্সট বইকে কন্টেক্সচুয়ালাইজ করতে হবে। আমাদের দেশীয় নিডের মাধ্যমে, দেশীয় নিডটা কি, আমার ইন্ডিজিনাস নিডসটা কি, যে নিড ফুলফিল করবার মাধ্যমে আমি আমার বৃহত্তর নিড বা গ্লোবাল নিডকে ফুলফিল করতে পারি, এটা একটা প্রাসঙ্গিক বিষয়। সো আওয়ার ট্রেনিং শুড বি কন্টেক্সচুয়ালাইজড। এবং ট্রেনিং প্রকল্পের কোনো বা প্রজেক্টের কোনো বিকল্প না, এটা হতে হবে। এটা ইউনিভার্সিটি, স্কুল, কলেজ পর্যায়ে হতে পারে এবং সরকার প্রাতিষ্ঠানিক ভাবেও সেটা করতে পারেন আর কি। তো আমার বিষয় এটা হওয়া উচিত এবং এটা করা উচিত, এবং এই ক্ষেত্রে কিন্তু ইউনিভার্সিটি গুলো ভূমিকা রাখতে পারে। আজকে আলোচনা থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম, আমরা ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষকে, আমাদের ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষকে, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষকে আমরা অনুরোধ করব যাতে করে সেকেন্ডারি এবং হায়ার সেকেন্ডারি পর্যায়ের ইংরেজি শিক্ষকদের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যাপারে তারা ভূমিকা রাখেন। এক্ষেত্রে রিসোর্স পার্সন হিসেবে আপনারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, বিদগ্ধ শিক্ষক মন্ডলী, আপনাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং প্যাডাগজির সঙ্গে যে আপনাদের ওরিয়েন্টেশন, এটাকে সমন্বয় করে কিন্তু আপনারা মডিউল তৈরি করতে পারবেন। এই বিষয়টা অবশ্যই আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে, ইন পার্টিকুলার আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়কে অবহিত করব। এই ক্ষেত্রে আপনাদের পরবর্তীতে আমরা সহযোগিতা অবশ্যই চাইব।
আহ, আর এক্ষেত্রে একটা বিষয় আমি বলে রাখি, সেটা হচ্ছে আমাদের একটা প্ল্যানও আছে। আমি আমার সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম যে যারা গ্রাজুয়েট ইংরেজিতে হচ্ছেন অথবা যারা স্টার্টিং গ্রাজুয়েট লেভেলে যারা আছে, তাদের নিয়ে আমরা একটা কোর্স করতে চাই, ওয়ার্কশপ প্রজেক্ট আমরা করতে চাই শর্ট করে আর কি। সেটা হতে তাদেরকে যদি আমরা ব্লুমস ট্যাক্সোনমিটা ভালো করে শিখিয়ে দিতে পারি, যেটা আমার বন্ধু শফিক সাহেব বললেন যে আসলে শিক্ষক কিন্তু ট্রেনিং ছাড়া আমরা শিক্ষক হচ্ছি আর কি, কিন্তু একটা ট্রাকের ড্রাইভারও কিন্তু ট্রেনিং ছাড়া ট্রাকের ড্রাইভার হতে পারছে না। তো বাস্তবতা এটাই আর কি, আমাদের ট্র্যাজেডি মূল বোধহয় ট্রাজিক হলো এটাই আর কি, উইদাউট বিং ট্রেন্ড, ওকে, উই আর গোয়িং টু টিচ আওয়ার স্টুডেন্টস। সো যদি আমরা আমাদের যারা ইংরেজির ছাত্র গ্রাজুয়েট পর্যায়ে আছে বা গ্রাজুয়েশন যারা শেষ করেছে তাদের নিয়ে যদি ইউনিভার্সিটি গুলো যদি ট্রেনিং এর একটা শর্ট প্রোগ্রাম গুলো করে খুবই ভালো হয়, স্ব ইউনিভার্সিটি করতে পারে। আমার প্ল্যান আছে, আমাদের পরিকল্পনা আছে আমাদের পক্ষ থেকে, ইংরেজির ছাত্রদেরকে আমরা একটা ট্রেনিং এর ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করব, ট্রেনিং ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করব। বিশেষ করে তাদেরকে ব্লুমস ট্যাক্সোনমিটা যদি আমরা শিখিয়ে দিতে পারি, লেসন প্ল্যানটা যদি কিভাবে করতে হয়, কোশ্চেন পেপার কিভাবে সেট করতে হয়, বিশেষ করে সেকেন্ডারি বা হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে, তারপরে কিভাবে রুব্রিক্স মেনটেন করে ইভালুয়েশন করতে হয়, এই বিষয়গুলো যদি আমরা শিখিয়ে দিতে পারি তাহলে আমার মনে হয় টিচিংটা তাদের আরো ইফেক্টিভ হবে। আমার বন্ধু যেটা বললেন যে এখন এক্সাম বা টেস্ট কি করছে, টিচিংটাকে এফেক্ট করছে, এই নেগেটিভ ব্যাকওয়াশ থেকে তখন আমরা মুক্ত হতে পারবো অনেকাংশে নিশ্চয়ই। এই ব্যাপারটা আপনারাও নিজেরাই ভাববেন। আমার মনে হয় আপনারা বিষয়গুলো চিন্তা করতে পারেন, আপনাদের পর্যায়ে আপনারাও এগুলো সক্রিয়ভাবে কোনো প্রোগ্রাম বা কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেন, বা আমাদের সাথে আমরা আশা করি আমরা একটা যৌথ ভাবেই আর কি আপনাদের সাথে এবং আমরা মিলে কলেজ ইউনিভার্সিটি মিলেই সিইউ প্রজেক্ট, আমরা সিইউপি আমরা প্রজেক্ট নামে দিতে পারি, কলেজ ইউনিভার্সিটি প্রজেক্ট, এই নামে কোনো ছাত্রদের ফার্দার ডেভেলপমেন্টের জন্য যাতে তাদের প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টে কাজে লাগে আমরা কোনো প্রজেক্ট গ্রহণ করতে পারি। এটা একটা আমরা বিবেচনা করবো আর কি, আপনারা বিষয়টা একটু ভাববেন। আর অনেক কথা বলা হয়েছে, নতুন করে আর বিশেষ আমার পক্ষ থেকে বেশি কিছু বলবার কারণ বা কোনো কিছু দেখছি না। মনে রাখতে হবে যে আসলে 21 শতক ছাত্রদের যে গ্রাজুয়েট প্রোফাইল হওয়া দরকার, বিশেষ করে ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে তাদের কমিউনিকেশন স্কিলসটা সাউন্ড হতে হবে, আইসিটি নলেজ থাকতে হবে, এটা আমরা জানি, তাদের মধ্যে সেলফ ম্যানেজমেন্ট থাকতে হবে, তাদের মধ্যে প্রবলেম সলভিং অ্যাবিলিটিস এগুলো থাকতে হবে, সেলফ ডিসিপ্লিন সেন্সটা তাদের মধ্যে স্ট্রংলি থাকতে হবে, এবং চাকরিতে জয়েন করবার সাথে সাথে ওই মুহূর্তে তার কি প্রয়োজন, কি নিডসটা দরকার, এই নিডস গুলো যদি আমরা ছাত্রদের দিতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে 21 শতকের যে চাহিদা জবের মার্কেটে সেটা আমরা ফুলফিল করতে পারবো, যেটাকে আমরা এখন বলছি 21st সেঞ্চুরি স্কিলস অথবা গ্রাজুয়েট প্রোফাইল। তাহলে আমাদের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের ছাত্ররা শুধু সাহিত্য পাঠ করবে, তারা কবিতা আবৃত্তি করবে, কবিতা লিখবে, উপন্যাস লিখবে, পড়বে, এমনটি শুধু নিছক উদ্দেশ্য নয়। তাদের মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে তাদের গ্রাজুয়েট প্রোফাইলটাকে সমৃদ্ধ করা এবং 21 শতকের উপযোগী তারা সম্মানজনক ভাবে একটা এমপ্লয়াবিলিটি অ্যাচিভ করে এমপ্লয়েবল হতে পারে, দে উইল বি এমপ্লয়েড ইন আওয়ার চ্যালেঞ্জিং সোসাইটি। সেটা দেশে হতে পারে, হোমে হতে পারে, অ্যাব্রোডে হতে পারে। এই বিষয়টা নিয়ে আমরা কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি পর্যায়ে যৌথভাবে কাজ করতে পারি। আমি বিষয়টা আপনাদের ভাবার জন্য অনুরোধ করব। আপনারা, আমার এক সহকর্মী অনেক বলেছেন যে ইংরেজিতে পড়বার ক্ষেত্রে একজন ছাত্রের যথেষ্ট দিগন্ত জুড়ে তার ক্যারিয়ার প্রসপেক্টস আছে। সেটা আমরা একটু আগে আপনারা সুন্দরভাবে বলেছেন, সেটা প্রাইভেট সেক্টর বলুন, পাবলিক সেক্টর বলুন, বিসিএস বলুন, ব্যাংকিং সেক্টর বলুন, জার্নালিজমের কথা বলুন, মিডিয়া সেক্টরের কথা বলুন, হোয়াট এভার ইট বি, মিলিটারি সেক্টরের কথা বলুন, কর্পোরেট সেক্টরের কথা বলুন, সব ক্ষেত্রে কিন্তু এখন ইংরেজির ভবিষ্যৎ অনেক ভালো। এখন আমরা দেখছি যে কলেজগুলোতে সরকারের যে একটা অত্যন্ত শুভ দৃষ্টির কারণে যে এমপিভুক্তকরণ করা হচ্ছে, একজন ইংরেজির আমাদের ছাত্র কলেজে জয়েন করবার পরে লেকচারার হচ্ছেন এবং সে সম্মানজনক ভাবে এমপিও থাকবার কারণে তার পেমেন্টটা, তার যে বেতন যেটা আমরা বলি স্যালারিটা, সেটা মানে তিনি পাচ্ছেন আর কি। তো আজকে ইংরেজির ক্যারিয়ার কিন্তু অনেক বেশি মানে ওপেন হয়ে গেছে সবার জন্য, মানে এটা ইংরেজি গ্রাজুয়েটদের জন্য আর কি। এই বিষয়টা আমাদের সামনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্য ইংরেজি যারা পড়ছে এবং যারা পড়তে চায় তাদের মধ্যে কোনো প্রকার ভয় ভীতি বা আমার মনে হয় কনফিডেন্সের অভাব এটা তাদের মধ্যে জাগিয়ে রাখা, পুষিয়ে রাখা ঠিক না। ইংলিশকে যদি তারা ভালোবাসে তারা ইংরেজি শিখতে পারবে, বলতে পারবে। ইভেন আজকে যদি একটা ছোট একটা কম দামি মোবাইল ফোনের কথা বলি, যেটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি,
এটা অত্যন্ত চিপেস্ট একটা মোবাইল ফোন। এই মোবাইল ফোনটা ইউজ করে কিন্তু সে ইংরেজি শিখতে পারে। আপনি যে রিসিভ প্রোনাউন্সিয়েশনের কথা বলছেন, এটা কাছাকাছি সে যেতে পারবে কিভাবে? সে এফএম অ্যাক্সেস কিন্তু এখানে আছে, এফএম রেডিওতে, বিবিসি রেডিও কিন্তু সে শুনতে পারে। একটা ছাত্রকে আমি বলি যে এভরিডে ইউ উইল হ্যাভ টু লিসেন টু বিবিসি রেডিও ফর হাফ অ্যান আওয়ার লিস্ট। এটা যদি তুমি একদিন, দুদিন, 3 দিন ভাবে প্র্যাকটিস করো, তুমি কিছু বুঝবে না, বাট 1 মাস পরে কিন্তু তোমার মধ্যে ফ্লুয়েন্সি চলে আসবে, অ্যাকুরেসি চলে আসবে। আজকে টেকনোলজির মাধ্যমে কিন্তু আমরা অনেকভাবে নিজেকে এনহ্যান্স করতে পারি, ডেভেলপ করতে পারি, বাট ছাত্রদেরকে পথ দেখাতে হবে, তাদেরকে পথগুলো বাতিল দিতে হবে, এনকারেজ করতে হবে। হতে পারে আমাদের ছাত্রগুলো মেধায় মননে অনেক দুর্বল, কিন্তু আমাদেরকে এনকারেজ করতে হবে তাদেরকে, তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর দায়িত্ব তো আমাদের। আমরা যারা শিক্ষক আছি, স্কুল কলেজ, এখানে বিশাল ফ্যাক্টরটা না, এখানে আমি কোনো বাইনারি অপোজিশনটা দেখি না যে কেউ কলেজের শিক্ষক, কেউ ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, কেউ কলেজ স্কুলের শিক্ষক, আমি ওইভাবে দেখছি না। আমরা টোটাল টিচার কমিউনিটি, যে কমিউনিটির পক্ষ থেকে জাতিকে আমরা কিছু দিতে চাই, আমাদের তাহলে সম্পৃক্ত থাকতে হবে এবং কম্বাইন্ডলি, কালেকটিভলি আমাদের কিছু এফার্ট, কিছু ইনিশিয়েটিভ আমাদের নেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। আজকের আলোচনা থেকে আমি নিজে অনেকাংশে এনলাইটেন হলাম। লেটস ওয়ার্ক টুগেদার ফর দ্য কজ অফ দ্য নেশন। সো আমি আপনাদের অনেক ধন্যবাদ দেবো আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে। আর ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য আমার সহকর্মী অপেক্ষা করছেন, তিনি আপনাদেরকে ফর্মালি ভোটস অফ থ্যাঙ্কস দেবেন। সো নিশ্চয়ই আপনাদের সঙ্গে আরো দেখা হবে, ফিজিক্যালিও দেখা হবে। করোনা প্যান্ডেমিকের পরে, এখন প্যান্ডেমিক ওই অর্থে আমরা বলতে পারছি না, বাংলাদেশে অনেকাংশে আমরা ইউজ টু হয়ে গেছি, এটা আমাদের লাইফ নর্মালাইজ হয়ে গেছে। ফিজিক্যালি আমরা ইনভাইট করবো আপনাদেরকে, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটিতে আসবেন, বিশেষ করে আমাদের ইউনিভার্সিটি ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে আপনারা আসবেন, আমাদের ছাত্রদেরকে আলোকিত করবেন। আপনাদের সাথে আমাদের ইন্টারাকশনের মাধ্যমে আমরা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং এর ক্ষেত্রে এবং ছাত্রদের ক্যারিয়ার বিনির্মাণের ক্ষেত্রে কিছু আমরা ভূমিকা রাখতে পারবো। সো আমি আবারও ওইটাই বলবো যে কলেজ ইউনিভার্সিটি প্রজেক্ট সিইউপি আমরা কিছু হাতে নিতে পারি, সেটা হতে পারে ইন টার্মস অফ কারিকুলাম রিফরমেশন হতে পারে, সেটা হতে পারে পেডাগজিক্যাল ইনোভেশন এর এই ক্ষেত্রেও হতে পারে, বা ট্রেনিং প্রোগ্রাম নিয়েও আমরা অনেক কিছু করতে পারি আর কি। সো লেটস ওয়ার্ক টুগেদার, এইটা ভীষণ রেখে এবং পরবর্তী মিশন কি হতে পারে সেটা লক্ষ্যে আমরা কাজ করব। সো আপনাদের আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে, ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে, এবং অনেক আপনাদের কাছে আমি অবশ্যই ঋণ স্বীকার করব, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব যে আপনারা অনেক মূল্যবান সময় দিয়েছেন আপনাদের ব্যস্ততার মধ্যেও। সো উইথ দিস few words let me conclude. Thank you so much. আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ স্যার, পুরো বিষয়টি আপনি আমাদেরকে সামনে তুলে ধরেছেন, আজকের পুরো আলোচনার বিষয়গুলো। তো এই পর্যায়ে আমি ভোট অফ থ্যাঙ্কস এর জন্য আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের সহকর্মী মায়া খানকে। মায়া খান, প্লিজ। Okay, thank you, Sharia sir. Assalamu alaikum. I'm Mahia Khanum, lecturer, International Standard University, Department of English. আসলে আমরা অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশের চেয়ারপারসন অ্যান্ড ফ্যাকাল্টি অফ হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সের ডিন কে আহমেদ আলম স্যারকে। স্যারের নেতৃত্বে আইসিএর ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ প্রতিনিয়ত একাডেমিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি জ্ঞান চর্চামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যাচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার যাত্রায় ইংরেজি পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা এবং তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দিকগুলো নিয়ে বিভিন্ন খ্যাতিমান কলেজের সম্মানিত শিক্ষকদের উপস্থিতিতে আজ এই ওয়েবিনারের আয়োজনের দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি কে আহমেদ আলম স্যারকে। থ্যাংক ইউ স্যার ফর গাইডিং আস অ্যান্ড এঙ্গেজিং আস ইন দিস টাইপস অফ ইফেক্টিভ ডিসকাশনস। আর পরবর্তী ধন্যবাদ জানাবো আমাদের আজকের আসলে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ। আমি সংক্ষেপে একটু দ্রুত নামগুলো ভুলে যাই। মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম স্যার, এমডি আবু নাইম স্যার, এমডি হুমায়ুন কবির স্যার, শিবাশিস কুমার পর স্যার, এনামুল হক সবুজ স্যার। যদিও আমরা সবুজ স্যারকে একটু কমই পেয়েছি, স্যারের মনে হয় ইন্টারনেটের একটু যোগাযোগের সমস্যার কারণে, তারপরেও আপনারা যে এসেছেন এবং আপনাদের এই যে ব্যস্ত সময় থেকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং এই যে আলোচনাটা হলো এবং আপনাদের এই যে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, এটা আইসিইউ ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ অবশ্যই মনে রাখবে এবং আমরা আশা করব ভবিষ্যতে এ ধরনের আয়োজনে আপনাদের পার্টিসিপেশন আমরা আরো পাবো ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ শাহরিয়ার তালুকদার স্যারকে পুরো অনুষ্ঠানটিকে সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করার জন্য, আর আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে, শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং সমন্বয় করে অনুষ্ঠানটিকে সফল করার জন্য স্যারকে অনেক অভিনন্দন। থ্যাংক ইউ শাহরিয়ার স্যার।
এরপর আমি ধন্যবাদ জানাবো আমার প্রিয় সহকর্মী নিশাত তাসনিমকে। সে নবাগত শিক্ষিকা হওয়া সত্ত্বেও আমাদের ডিপার্টমেন্টের সকল একাডেমিক এবং কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসে অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করছে। তো সেই জন্য নিশাতকে অনেক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন। এরপর আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আইসিইউ ট্রেজারার ইনচার্জ HTM কাদের নেওয়াজ স্যারকে আমাদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা করার জন্য। ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ সবসময় স্যারকে সাথে পেয়েছে যে কোনো প্রয়োজনে। তো স্যারকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে সবসময় থাকার জন্য। এরপর আমি যার কথা বলতে চাই তিনি আমাদের সম্মানিত ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডক্টর আব্দুল আওয়াল খান স্যার। স্যারের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে শুধুমাত্র ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট নয়, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি গৌরবের সাথে সামনে এগিয়ে চলছে। ধন্যবাদ স্যারকে এবং ধন্যবাদ জানাতে চাই আইসিইউ কর্তৃপক্ষকে। সবশেষে আমন্ত্রিত সম্মানিত শিক্ষকদের আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মাহিয়া খানম এবং বিশেষ করে আরো ধন্যবাদ জানাতে হবে যে সমস্ত আমাদের সহকর্মী, বিশেষ করে অফিসিয়াল আজকে জি। প্রোগ্রামটাকে সুন্দর করবার জন্য টেকনিক্যাল এবং লজিস্টিক সাপোর্ট দিয়েছেন। জি অবশ্যই আমি তাদেরকে ধন্যবাদ অবশ্যই আমরা জানাবো ধন্যবাদ রাইফুল জানাবো। ভাই এবং আহসান ভাইকে। তারা এখনো আছেন আমাদের সাথে এবং তারা ছোটাছুটি করেন সবসময় যেন অনুষ্ঠানটা আমরা সব সুন্দরভাবে শেষ করতে পারি। ধন্যবাদ ওনাদেরকে। থ্যাংক ইউ স্যার। আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই চমৎকার অনুষ্ঠান আজকে উপহার দেওয়ার জন্য। আমাদের আমন্ত্রিত অতিথিদেরকে বিশেষভাবে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। We are really indebted to you for your participation and Thank you. for Thank you also. information you have given us today. So আমরা ভবিষ্যতে আবারও দেখা হবে, কথা হবে ইনশাআল্লাহ। এরকম আরো অন্য কোনো টপিক নিয়ে আমরা আসবো, আরো কিছু আলোচনা করবো আপনারা আমাদেরকে আলোকিত করবেন। এই প্রত্যাশা আজকে আমাদের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি। সকলকে অনেক ধন্যবাদ, নিরন্তর শুভেচ্ছা এবং শুভরাত্রি। ধন্যবাদ। আইএসসি দীর্ঘজীবী হোক।